లేదు లేదు 400. నువ్వు అనుకో ఓపెన్ చేద్దాం. Found yourself a way out of this small town. Got a place at school you didn't hang around. Every day you're far away, these streets don't feel the same. Everywhere is painted with your name. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here. నాకు 100 kilometers bro. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the Bro, back of Simmer your Wait channel car subscribe we చేయండి. passed out counting stars. లైవ్ లో So these years we pack our things and disappear. I never thought I అదే would see you here. ఆల్రెడీ ఇచ్చేసా సబ్జెక్ట్ వాళ్ళకి ఆఫ్టర్నూన్ ఒక 15 ఇచ్చేసా. If I didn't chase you, would you నీకు even రేపు ఇచ్చేసా బ్రో. And if I lost my వస్తాయిలే బ్రో, mind, ఉంటాయి అయితే. would you come around? I will keep you safe and sound after all this time. I don't believe in luck. I don't really feel lucky. I feel rewarded for being proactive, positive, and putting the time in to get good. In 2014, a college dropout with dreams of being the biggest artist in the world had an idea. Russ, a producer, rapper, and singer, decided to Until they were like 30. I always feel like I kind of grew up northern. Like in the house, it was northern Italians. Farming But I was in the రానే south, so it was a cool kind of juxtaposition. I lived in North Carolina for నేను ట్రై చేద్దాం 13 అనుకుంటున్నా. years. Moved to Georgia when I was going into 8th grade, so when I was 12. So my dad was just like దానికి ఉన్నారు ఫ్యాన్స్ దీనిలాగా. job chasing and just, doing that. But I learned kind of early on how to move with the punches. I was never one of those kids who was like, oh, I'm super attached to the like people at my school and people I'm around, because I was moving around at these weird times where as soon as ఓకే I ఆన్లైన్ would get కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. close with people, we would Same move. interest in And it all was those like kind of really like traumatic, honestly, when I was younger, like 4th, 5th grade, moving or whatever, and I was like crying in the driveway, like, why do we have to move? But it worked out because, like I said, in my everyday life, I feel like I kind of roll with the punches pretty well, and I get over things quickly, and I move on, and I'm able to kind of just keep the train moving. How did your parents' professional life inform your aspirations? Their professional life, not at all. Bro, Not subscribe bro, really. నాకు My link mom support. was a teacher, but then she stopped. Streamer And she was space just right. taking care of the kids. My dad was Like- at a bank, Ah, and then he so worked at an that's- advertising agency. But he was always just really musical. His Manolo dad, ఉంటే share చేయ my bro. grandfather taught me how to play guitar. He was like, Oh, yeah, he was in a band with his brother, and like Yeah, he was nice. a painter and an architect. Like my mom's great grandmother would play the organ and piano at like people in the mafia's weddings. Bro. So there was music on both sides, but their Not professional really. lives personally weren't Stream వల్లనే necessarily అనుకుంటా. influential, because it had nothing to do with music. It had nothing to do with anything.
despite what people try to They understand like some it, random they- rumor like your dad worked for Columbia. It's like How did that What? rumor get started? it started on a Kanye to the forum just randomly, Okay. but then I confronted the guy who Bro, started it. 90% And I like you see DM'd him. it. I was like, dog, you know that's fake. He was like, I know. And then he tweeted that it was bullshit. But it's like it doesn't matter. The damage was done. It's fucked up because people would put బాగానే me in a గురించి position ఇది where, like, ఫుల్ in గ్రాఫిక్ order to rebuttal a ridiculous rumor, I would have to put my dad in a negative light, which is like he didn't work at Columbia. ఇదేదో రేడియో వాయిస్ లాగా He ఉంటుంది. lost his job when I was making music. Fortunately, my music started making money where I could Help or take care of the like whole family. At what age did you start to really take music seriously? I feel like I still don't take it serious. I'm scared of taking it serious. I think when I've taken it too serious, I start thinking too much. The industry is what makes you take it serious. You go from making music in the basement with your friends to like talking with old people who play softball on Sundays and like talking about like that's what we do well for our urban audience. It's like shut the fuck up. Like this sucks. Can I go back to the basement? This is it, man. This is the only room in the house that matters outside of the kitchen. How much time do you spend in here a day? Hours and hours. I was down here last night from 8 p.m. till 7 a.m. Like all day, I feel like I have anxiety because I'm constantly thinking about music and making Every songs. carbo, Being special able carbo to station come down number. here by myself, close the doors, get kind of lost down here. It's really therapeutic for me. It allows me to be completely free and just sort of lose నేను my ఒకసారి mind. బాయిలర్ డెలివరీ తీసిన ఇంకోటి ఏదో సిలికా అని You ఉంటుంది started making beats at 14. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ Correct. 3 ట్రక్లు When I moved to Georgia, Boogus was like one of my first friends. And he was the MC and you were the producer at that Correct. Yeah. And he wasn't even rapping at first. At first, I'm just making beats, and Boogies hears that I've been making beats, and he's like, "Oh, I have friends that rap." And so Boogies is bringing those people over to my parents' Hey, house. Mona and Lisa this is janky special carbo, setup yeah. of like a mic from the video game Rock Band and like fucking pantyhose as the pop filter over the wire, closed wire hanger, and the guitar amp as the speaker in GarageBand. So like, but it was incredible, and we were ecstatic. January 1st, కొంచెం 2010 గ్రాఫిక్స్ తగ్గించిన is the day Boogus got his studio equipment at his parents' house. And that's the equipment I recorded my whole career on up until Shake the Snowball. So like everything, including the second album, including Zoo. Boogus went to Morehouse. I went to Valdosta. But being in my dorm room, I'm just making beats, and I started experimenting with like songs, like writing my own shit. I didn't have a mic or anything in the dorm. I just had my Mac, my laptop. I would put headphones in, and I would record just using the Max mic, so it sounded like dog shit, and the songs were horrendous. But I kind of got the bug from that. I was like, wow, this is fucking awesome. Did you guys have any inroads to the industry or connections with None. rappers or anything? No, we didn't know anyone. And after first semester of college, I ఏమంటారు remember like not even taking my finals and selling all my textbooks for ఏం అర్థం కాలేదు ounce సడన్ of గా ఎట్లా weed సార్ and smoking and making beats throughout సబ్స్క్రైబర్ తో finals week. మాట్లాడుతున్నాము I'm sure my మాట్లాడుతూ parents were thrilled about. Music was always a hobby, and it just slowly started becoming more and more of my everyday life, to the point that, okay, let me give this a real shot. So my mom wanted me to stay in school. My dad was like, go for it. Spring break of second semester, freshman year in college, we go out to LA. Boogus brings me out to California for my first time. He was born in LA. We shot his song Cali, and I think like a couple months later, he was spamming Rob Markman on Twitter, just like talking shit. And long story short, Rob Markman ends up responding and like puts Boogus on Get in the Game when they used to do that segment. On MTV. Yeah. After that happened, I was like, we got on MTV. I'm not talking to anyone, and I'm doing music full time. Fuck what y'all talking about. I never went back to the classroom ever again. And I was still just making beats for Boogus. And there was another friend of ours that was rapping. I was making beats for him. And we put out this project called 2020. I produced the whole thing. And I was on some of the songs, but I hadn't put out any of my own music. And I remember I was in Boogus' studio, and I'm like doing a hook or something on one of his songs. And I was in the booth, I was like, yo, should I start rapping? And he was like, absolutely, hell yeah.
And I was like, cool. Like Boogiest is one of those people whose like opinions, especially with music, that I value extremely. So if Boogiest told me, like, absolutely, put the battery in my back. What's the most important idea you've ever had? To pursue my dream. Mohit, Having thank you tasted for that the initial support. validation from MTV and having explored what it felt like not just to produce but to step in front of the mic, Russ was all in. From 2011 through 2014, he would release 11 projects, working at an ఇంతకు బుల్లెట్ exhausted ఎందుకు rate, దాచినావు అది but was చెప్పు. unable to build a fan base or a business model that could sustain his ambition. Still, that ఆహా period ఇన్సూరెన్స్ ultimately పెద్దదే would prove invaluable for what it would మంచి teach him పైన about his పడుతుంది craft. దొరికితే మాత్రం మంచి పైన పడుతుంది. ఆ, 2011, I put out my first project, Velvet, and then 11 projects later got me to 2014, and then I started doing a song a week. And what is motivating you to churn out music at that volume? I got bit by the bug of like being an Follow artist and this making my own non-pronoun. songs, and I was hooked, and I was obsessed with it. But I was so obsessed with the idea of like what this could turn into. I wanted to keep getting better. I had so much to say, so I just made a shit ton of music. అక్కడ దాకా Did you feel like you వెయిట్ were చేయలేక getting better as the projects went? It's funny because there was like sessions Ah. where noticeable growth happened. Like the first verse on Didn't I? That was the first time where I figured out this whole rapping, singing, అది లెవెల్ like, 25 అన్లాక్ tone, అయిపోయింది to kind of like a different cadence that I hadn't used yet. Ah, I remember okay. Colorblind, like end of 2013, and The Edge, like those were when I really started getting close to finding something Sub-Zero that was meaning like the gonna Buddha. be solid. And then 2014 with Pink 160, Elephant yeah. at the top of the year when I made Goodbye, which was my first song to Oh, ever can do you tell any me? sort of Name damage. is I 160, was na? like, oh, okay. This is now what I think is good enough for real to blow up. Are you working to support yourself during this time too? No, so my mom made me sign మాక్సిమం ఎంత a ఉంటుందా? contract that said if you're not supporting yourself by this age, then you have to either go back to school or get a job. ఒక What cheat experience. was the narrative in your head as you're making these projects? Like, Highest I thought 160. every single one was gonna blow up. That's what was so ridiculous. I just thought it was so good Help us that kada, it's just developer gonna blow mode. up. But it's like that's the type of delusional confidence you need. So that's when I was really like emailing everyone. Developer mode I lo, emailed you a that million thing is times. what You probably don't remember. Yeah, for sure. What? You should go back and look at those. Those are probably nuts. I emailed everyone at Forgot Pieces and Planes, at Pitchfork, ఇక్కడ at escape in the Fader, console లో ఆ button Complex, at Double XL. Everyone, like hundreds of times a day. దానిలో and you still weather know no numbers one ఉంటాయి. in the actual industry. No, Okay, that's YouTube why I'm video. emailing. And Okay. after Simple. spamming Shake from Two Dope Boys, he put up a screenshot of my emails to him. అదే genuine He was like message. another spammer who doesn't get it. And we got into a whole exchange like on Twitter, like, so you got time to post my screenshot, but not time to read the email, da 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 da. Anyway, he ends up checking out the Hey, music and he relax, posts it. relax. And so then I ended up having a relationship with Shake. చాలా And I had a damage relationship పడుతుంది. with ఆ damage తో DJ stress Boot వస్తుంది. too. Okay. Z over at Yeah. DJ Boot because he was posting. డ్యామేజ్ పడుతుంది అంతా Were those posts making any sort of material difference to like? The blog post? Yeah. ఇంకోటి the ప్రమోట్స్ momentum? ఉంటాయి ప్రమోట్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది In my head, it was. When we first got Promote posted like on that, Two Salam. Dope Boys, we lost our mind. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ I felt better. We felt better. So it's Yeah, like, highest ticket yeah, it mark, meant yeah. something. The momentum in my life felt better. I was able to be more positive because I was like, okay, shit is happening. That's a milestone back then. But then I put out my last project, my 11th project, fall of 2014, and I was like, fuck, సీరియస్ this shit is not working. This approach isn't working. But I was like, the music is good enough. And this is around the time SoundCloud was Needs like some. becoming a thing. And Yeah, I never it's liked like SoundCloud that at and that time because I just didn't like how it looked. But I was like, you know what? Let me like study it. And I noticed that everyone's first song on their album was getting the most plays, and it would go down from there. And I was like, oh, all right. That's all Well, good. instead of putting out projects, which clearly get slept on, even if you're a big artist, నిన్న హైదరాబాద్ వెళ్ళినా I'll just give you all the ప్లాట్ఫామ్ top లేదు song every మొత్తం time. I'll just give you one ఫాస్ట్ song a week. And that's kind of what hatched the plan of like, I'm going to have the album on the side, but I'm going to go make 25 to 50 songs, stock them up, and give y'all one every week until I blow up. And that's what I said. లైనింగ్ టైం I చిల్లర get writer's block frequently. I చిల్లర think పని writer's చాలా block చిల్లర comes from overthinking. It's all just get on the mic with nothing written down and no kind of concept of anything and force myself to just spew shit out. What's the moment that you felt like everything started to change?
it was like Tag lo cut అయితే కదా, slowly మళ్ళా తీసుకుంటారు. tipping. That was the thing. I made a song with a kid from Belgium and went out to Belgium and did a 300 person sold out show. ఎప్పుడైనా Since క్యాష్ then, డబుల్ Belgium has always been one of my biggest markets. I even take that into consideration now. Like, I got a song with a Brazilian artist. I'm trying to do songs with people from any country that's dope because I know from మీరు ముగ్గురు ఒక దగ్గర 2014 ఉన్నారా? and 2015, when I go like connect with an artist from there and give y'all music that y'all can fuck with, it's a wrap. I'm solidified forever. So 2015 is going, I'm putting out a song a week, and I have all the social medias now. I have Snapchat, I have Yeah, Instagram, and I'm noticing on my Snapchat so many Middle Eastern people hitting me up, and I was like, okay, like I'ma just talk about this. And in one of my songs, on my song Too Many, I mentioned women from Saudi Arabia. And it went nuts. So then I mentioned them again on Pull the Trigger. That really helped me grow my connection with that audience. In the span, I would say, of like a మీరు month, ఎక్కడ త్రూ I put out మీరు ఎటు పోతున్నారు? what they లగ్జంబర్గ్ want, నుంచి Too Many, వెళ్ళిపోతుందా and ఎక్కడ? Pull the Trigger. What was going on with you creatively? I was in such a fucking Okay, map free is super bag, bro. There was no outside chatter. I wasn't famous. I didn't have money like that. 2015, I was making $500 a month. I was మీకు just ముందు at, వెళ్ళిన like, తర్వాత my పెద్ద purest జింక్స్ ఉంది level కదా, of మీరు ఎటు expression. వెళ్తారు? లెఫ్ట్ రైట్ అదొకటి Things are starting to get plays, and Milan reaches out. Milan's my manager. But I remember telling Milan at that time, because I'd been studying the game. పెద్ద I జింక్స్ knew నుంచి I రైట్ సైడ్ needed a వెళ్తున్నా. booking agent because I was like, I want to go on the road. I want to go on tour. And Rental. so I told Milan, I was like, I don't want to talk Rental, to eh? you. Give me Cara Lewis. A31 And like, long story short, he ends up getting me a meeting with Cara Lewis, gets me Cara Lewis. It was like a lot of small compounded victories that ended up exploding into, you know, a bigger thing. Once I put out the videos for what they want to losing control, Yeah. that's what sent them to the roof. I am So Harish. 2016 is when we put the videos out, open for Bryson Tiller. Things are happening. What they want losing control are blowing up and going fucking crazy. Where are your delusions of grandeur at this point? I'm like, I fucking knew it. I fucking told y'all. Y'all fucks, I told y'all. So Kara gets me my international booking agent because a lot of my fans were overseas. You know what I mean? So my first tour ever was a European tour. Really? Yeah, so I did like Manchester, 150 kids at the Ruby. I'll never forget. London, 300 kids sold out. Belgium, 1,100, biggest show on tour because I had planted the seeds. Broke even on tour, but it was incredible. Came back from that tour. Now things are happening. Things are blowing up. And I'm reading my Yeah, analytics. I used to send but Kara like my you're SoundCloud correct. analytics. I'm like, look, these are my top 10 cities. Let me just go to the top 10. So that's what I did. Like my first tour, the What They Want tour in the summer of 2016, everything was fucking sold out. It was crazy. And from there, that's when labels really started calling, started taking me ఏదైనా in. కొనాలి మనీ కావాలన్నప్పుడే ఇది Partnered with ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది. Columbia. When you did the deal with Columbia, were you 100% on board? I wanted radio. I'm looking around the game and I'm like, well, everyone's on radio and everyone on radio has a label. And I want to be the biggest artist in the world, so I got to level the playing field. What is the deal like from Columbia? The deal was a really good deal. Profit split deal, which was like rare at the time. Most new artists, it's a royalty rate deal. Keep my masters. They don't have my publishing. It's not 360. They don't touch my merch. Full creative control. I can do whatever I want. And it just made sense. You know, it was time to like level up. And at that time, that's what a level up looked like. But you're in the major label system. Yeah. What was that experience like? Doing the debut album was sort of like the plot point one. You know what I mean? It was like, I'm here for real. And it was so successful. The touring was crazy. After downhill That debut beda. album is like one of the most commercially successful debut albums ever. You know, 7 songs on there with a plaque. One of them is 5 times platinum. One of them is 4 times platinum. You know, I produced it, obviously did the whole thing. Like, that shit is crazy. That shit is a classic by default, just for what it stands for. You don't even have to like the music or whatever, but what it represents is pure DIY-ness, you know, and it's never been done before. When you put out this debut, did this like scratch every itch, all of your delusions? Was this them realized, or was the chip still there on your shoulder? Yeah, because I was like, in my head when I was 17, I was like, my debut album's gonna come out and I'm gonna do 600,000 week 1. I did 49. I was like, what the fuck? This was the beginning of streaming, and it was like a very weird time. All Super weird. the numbers Super were weird. kind of funky for everybody. Yeah. How did you process that? I wasn't fucking with it. I was like, this is whack. But it was cool. It taught me that week 52 matters more than week 1. Because it ended up going platinum anyway, within a year. When the record itself
is timeless and it's raw. And you అప్పుడే వింటేజ్ కా దొరకబట్టి you don't have to like work it. The fans work it. Psycho Part 2 and Ain't Nobody Take My Baby are both platinum songs. ఇప్పుడుతో ఆ టైమే Ever. They were never playlisted, they were never pitched, they were never worked at radio. Losing Control is 5 times platinum. I think it peaked at 67 or some shit. And it goes platinum every year. That's a diamond song. Bet on the fans and bet on good music and you'll be alright. In the streaming era, there is, for many, if not most మోడెస్ట్ artists, కన్వే ఇలా రాలేమంటారు a sort of disposableness. Projects Yeah. come and go. Yeah. You've managed to have these songs that live for 18 months, 24 months. Yeah. To what do you attribute that? I never wanted microwave music. I didn't want quick, like here for 2 minutes and gone. I always looked up to and idolized like artists who made timeless stuff. Kanye's and J. Cole's and Nipsey's, Drake's, Jay-Z's, Kendrick's, you know, Cudi. So it's definitely intentional, but at the same time, it's the messages. I don't know, I just made songs about my real life and I made my sound and my music. My ideas, I believe, come from the source, whatever you want to call it, God, the universe, the creator. Sometimes I get the message and sometimes I don't, but I'm constantly chasing that conversation. So, after the success of the first album, what were your immediate goals for the Zoo project? Everyone was fucking with me. It was all positive. There was no haters. End of 2017, hate starts to come in. What is inspiring the hate? The T-shirt of the Xanax and the lead and the, you know, shit like that. The Everyday Struggle interview with Nadeska. What was that like, though, emotionally for you to go from being kind of the people's champ that's like this underdog success Yeah. story to now all of a sudden Get him the fuck out of here. fuck Russ is Yeah, trending on bro, Twitter. it was fucking. That was tough, man. That was tough. అడ్వర్టైజ్ లో That ఎంత was పని tough. My confidence and my faith had కాదు not మనలు been tested. అడ్వర్టైజ్ లో మొత్తం ముగ్గురు I have a temper and I'm confrontational, and so it didn't do well for my mental health because I was just like, y'all got me fucked up. Fuck y'all. So the pendulum started to swing. So Zoo got made in the middle of that, in the belly of the beast. అదే కదా Zoo పప్పని was సార్లు ముగ్గురు everything ఉంటారు that title says, from the making of it to where I was mentally, to even the day it came out. It was, రిచ్ బ్రో ఒకసారి నీ అన్ని లైట్ ఉంది and then it బిస్కెట్లా comes out the day Mac Miller dies, September 7th. That was total around the like time that. where anytime anyone died, ఆ people పైన would make like meme accounts, తెలుసు would have Photoshop fake tweets that I made, that I never made. Anytime anyone got into anything with drugs, like there would be a fake tweet of mine. And it's fucked up because I don't mind when people are like, fuck your music sucks. But I'm like, whatever. Like, I think it's awesome. I don't care what you're talking about. Like, it's too late for that. But when they start like assassinating your character and trying to paint you to be this person that you're not, or like making up fake stories about you or fake tweets, and that's why I'm losing fans. Like when I was getting DMs from hundreds of fans being like, I can't believe you said this about Mac Miller, and I can't believe you said this about XXX. And I'm like, I never said anything about either of them. Those are fake tweets, and you're a fucking idiot. And I would get pissed because I'm like, how dare y'all have the ability to make మొన్న ఒక fans of ఇండియా mine ఫ్లాగ్ that I busted పైన my ass to కారణం get dip and become haters Like what, off of my India flag? fraudulent, fabricated, made up tweets and shit. Like that's crazy to me. Like hate me for shit I Okay, actually download. say. Hate me for my music. That's Bana fine. ni Don't download hate me this for a lie. మా ఇండియా ఫ్లాగ్ That's crazy. And we live in a world where if it gets enough retweets, it's true. Were you able to like put your phone down? Yeah, so I got off social media for like a month and a half. నాగరే ఇప్పుడు లిబియా తప్ప And it helped a lot. It helped a lot. But I felt like a bitch because I was like, అన్ని ఆపండి this isn't really that. This isn't tough. You just ran away from it. I need to be able to be on social media, see it, and not give a fuck. Have మీరు you అప్పుడు gotten to ఫుల్ that పెట్టి place? కొన్నారా Yeah, for the most part. What do you think it is about you that has made you Total, such huh? a lightning rod? I'm a dickhead sometimes with like my approach and how I talk. If I was saying fucked up things, then I get it. సారీ I బ్రో was never saying యాక్చువల్లీ fuck, I నేను never కూడా said 1000 anything పెట్టుకున్నా. that was కిరాక్ fucked బ్రో up. I never said anything that wasn't true. Like there's real problems in the world. There's people who are నేను really కిరాక్ బ్రో committing గురించి bullshit. నేను 1000 And you're mad because of like my delivery. There's a lot of times where I've mentioned in songs like, కాకుంటే Yeah, నేను ఏం if I was చేసిన quiet. డిఎల్సి కొన్నా డిఎల్సి you know how much bigger I would be. Do you think that's real? Yeah, because when you're quiet and we don't know what you really think, we all like you.
What is success? I think it's being content. So peace in general, I would say, is success. Whether it was his outsider success, his unbridled brazenness, his perceived insensitivity, confidence, or more ante likely confidence, some combination of them all, it felt like Russ had become public enemy number one. And for a bit, this reality would be reflected in his music and in his life. But as time passed, the same qualities that took him from his friend's basement to stadium tours, like staying true to himself and his unrelenting dedication to music, would lift Russ back on top. How did you go about bouncing back from that moment? Gratitude. Yeah, I was very focused on what was like shit and the negative, and I wasn't focused on the highs. And it's hard because negativity is much louder. It stands out more. I had to just like tap back into gratitude and it's an everyday battle. No, I didn't understand. I learned as I went that you really need to be grateful because the pendulum swings. Everything's going great. Soak up every second of that moment because it's not always like that. You're not always in that hot space where everything's going right. So, you're going to experience the lows too. Everyone does. Then when the lows come, be grateful and have awareness and perspective that, okay, this will pass and it's going to swing again. When it swings again, I'll be so grateful. I process criticism differently depending on who the criticism comes from. Especially like my friends, like I ask them like, yo, what do you think of this? Da, 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 da. So I have like a brain trust. But other than that, I don't really give a fuck what you have to say because there's no credibility there. How did you feel about the reception to the third record? The third album was fire. I feel like the reception was okay, but I feel like my albums are really, really indicative of the title. So drop an album called Shake the Snow Globe at the top of 2020, which is me basically like shaking off the cobwebs and shaking off the hate, you know? So the album feels like that. But then the fucking coronavirus hits and the whole world gets shook. And that was the end of your relationship with Columbia? The deluxe was. Okay. Yeah. How does that work? So I had one more album with them, but we just agreed to like mutually go our separate ways. It just wasn't working. And it wasn't like, it was becoming too much of a battle. How so? Just differences and strategies, and also I just got to that point where I was like, I can really run all this myself. What were the most important things that you got out of that relationship, both sort of transactionally, but also like what did you learn? I learned that the whole industry is ran by just like, it's a couple people. If you know that guy at Spotify, that guy at Apple, you know, this person at Rhythm Radio, this person at Urban Radio. Between 4 people, you can run the whole shit. Which is why, at a certain point, you decided you didn't need... Because I knew the 4 people and had the money. So I was like, all right, I'm good from here. What are the steps that one takes if they're Russ and they decide they're going to run it all themselves? I can tell you the exact steps. Like, on my own label, because the production is already in-house. Like, the videos and the music is handled on my end. That's easy. You go get the Rhythm Radio guy. You go get the Urban Radio guy. You go hire the PR agency, and that's it. And like the labels use them. Yeah. You know what I'm saying? The labels outsource and use the people that I have. Being with my time with a label was very like, you start thinking differently because I'm hands-on. So I'm in the label meetings and I'm talking with the product managers and the A&Rs on text and like the group. Like, it makes it very business. How do you manage to sort of switch hats between business entrepreneur Russ and unbridled creative Russ? It's tough because there's no office. There's no like, I wake up in the morning, go to the office and be business and come home and be studio. It's just like a cluster of like, I'll be walking around my house writing a song, but then get a call from my business manager. And it's like, and then I have to hang up and be like, wow, whatever. You know what I mean? It's like, I don't know. Jay-Z has a quote where he says something like, when you walk into the studio, you have to leave like Sean Carter at the door and outside. And it's tough when you're so down the rabbit hole. Yeah, man, that's the fun part about being independent. No label. You know, a label meeting is me talking to myself in the mirror. What's the story with the logo? So the logo, the EM, comes from
Diamond, Diemon, Okay. Yep. which is me and Boogies' label. So it started off as a website, and it stands for Do It Everyday Music or Nothing, and kind of like blossomed into this brand and this sort of this label now that we're starting. It's a lifestyle, man. It's something that we started at 17, being 28 now. It's like just one of the few common denominators. How do you think about building Hey, the he game financial get model put in the for channel. Russ Inc.? I mean, I always want to make Nice. more just because I'm competitive, but Night time it's a bound. well-oiled machine at this point, and I don't like looking at music as money. I make music, put it out, and I know the more music I put out, the more I make, obviously. But I'm just focused on like the creative, like making sure I'm always in the right headspace and making sure I'm still Completion plan aware, back present, and problem. listening to the source when I get the inspiration, so that I can deliver it in the studio. How do you and Bookus break down like Not the dividends, bro. responsibilities for Diamond? Whatever artist he wants to sign, he can sign. If I don't want to put money up on them, then I won't. Then it's all you, and vice versa. next time, yeah. But it's like because we just trust each other, and it's literally family. How has sort of navigating ఏదైనా your personal relationship రెండిట్లో with him, ఏది మనకు obviously, లాభం ఉంటే అది had తీసుకో. pretty tremendous Money దేనికి? commercial success. He has not. Yeah, Has that been a point of Equal ఉంటే friction low or distance tension is at all? none at all, which is like such a testament to his character and his confidence. And we were always on the same page. పద్నాలుగు Like, తీసుకో. he gave me the books that changed my life. Like he put The Alchemist in my hands. He put Deepak Chopra in my hands. He put Bro. Napoleon Hill in my hands. So like, there's no doubt in his mind or my mind, but most importantly his mind, that he's gonna be the biggest artist in the world. He's not lost a step of that. He's like, what? I was right there with you the whole time. Oh, this can Right for absolutely distance, bro. will happen for me because I watched it happen for you. So Right. he's not offended by the success or intimidated, or he's inspired by it, and that's the best kind of friend you can ask for. Do you have a like specific vision for the label? Yeah, we definitely do, for sure. 600 ఉండదు bro. Longevity acts. A diamond stands for Do It Everyday Music or Nothing. It's got to be people who really love మనం music. ఎక్కడున్నా అక్కడే చుట్టుపక్కల Oh, I was doing this for a check. So the people that I'm assigned are like obviously super talented, but like they're gonna be around forever because they're hungry about music. ఓకే తీసుకో తీసుకో కొంచెం I కాల్ talk about చేద్దాం it with Boogies a lot, where I'm like, man, when you're not on and you don't have fans, you just assume that every song is a hit and people just haven't heard of you yet. When you have fans and songs that you think are hits and they don't do quote unquote well, then you start wondering like, is it me or is it, you know what Yeah. I'm saying? I try to just be metabolic. I make the song so I can put it out, so I can make another one so I can put it out. Who are your fans? Everyone. యూరోప్ Everyone. For real. That's what the data says. For real. You'll see people from India at the show. You'll see people from Nigeria at the show. You'll see white girls from Virginia at the show. You'll see Hispanics from LA at the show. You'll see everyone at my show. Because my music is for everyone. Out of everyone in the industry, I have the most organic come up. I was never all over the radio. I was never in mainstream media. I was never any of that. It's like I'm almost still రావనా an underdog or still slept on it. And it's like, I love that. I contributed something to the world that didn't exist before, which is me. And my fans can't get me from anywhere else. And when you do that, when you give your true self as an artist, ట్రక్ to the డీలర్స్ world, మ్యాప్ ఆఫ్ you live forever because we can't Escape get Body, you from drug anywhere dealers else. So ఉందా? when we want you, we have to listen to you. ట్రక్ డీలర్స్ ఒపీనియన్ ఎట్లా డిస్కౌంట్లో ఇస్తావా అలా ఇక్కడ రానా Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me ఏ alone, బ్రో ఓకే I've been high. ఎస్కే కొట్టావా I've been high.
చేసుకుంటున్నావు జాబ్ కట్టుకున్నావా? కట్టుకున్నా. ఇందాక నువ్వు చేసింది అది కదా. I wanna know what nobody knows. I wanna go where nobody goes. I lost my way, but I found my fire. Destiny. మన లగ్జంబర్గ్లో ఉన్నాం కదా. అయితే ఒకసారి కుట్రాలు కొట్టుకో. ఎస్కేప్ కొట్టు. ఎస్కేప్ కొట్టు. మళ్ళీ కొట్టు. మళ్ళీ కొట్టు నేను చెప్తాను. కుట్రాలు ఉంది చూసిన అదొకటి. అక్కడ లగ్జంబర్గ్ పైన పైన నువ్వు అక్కడికి నువ్వు అది పెట్టు. అయితే అందరిని ఇడ్లీకి రమ్మంటావా? అయితే ప్యూరిని కొట్టండి ఒకసారి. అట్లా కాదు, మనోడు అడిగేది ఏంటంటే ఆ జాబ్ అయితే నీకు దొరకాలి అంతే కదా. ఎన్ని కిలోమీటర్స్ అన్నా నువ్వు? 1400 దగ్గర. ఎన్ని ఇయర్స్? 36,000. 30 కాదు, 59 మళ్ళీ తీసుకుంటా లేకపోతే. వేరే నీకు జాబ్ మార్కెట్ ఇదిగో బ్రో, ఇది ఏది మరొకటి తీసుకొని ఫాలో అయిపోయింది. కాదు బ్రో, ఆ జాబ్ మిస్ అయిపోయింది. ఆ జాబ్ లో ఉన్నాను నేను. లేవు నువ్వు జాబ్ తీసుకోలేదు. బ్రో నువ్వు క్విక్ట్రా లగ్జంబర్గ్ కొట్టేసి బ్రో కిరాక్. ఓకే, అక్కడ ఏమైనా జాబ్ మంచిది ఉందా చూడు. ఉన్నది తీసుకుందాం ఏదైతే. ఇది కరెక్ట్గా ఇప్పుడు 12, ఇదిగో 1300 ఉంది ఇది. కానీ ప్రైస్ వచ్చి 31,000. కానీ అది ఎలా ఉందనుకున్నావు? 1300కేనో దగ్గర దగ్గర 59,000 ఉంది వేరియేషన్. అది మిస్ అయిపోయింది. ఒక్క నిమిషం బ్రో, మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం. చిన్నది తీసుకున్నా లేకపోతే. లగ్జంబర్గ్ మీద క్లిక్ చేయి. ఇక్కడ లగ్జంబర్గ్ ఉంది చూడు, దాని మీద క్లిక్ చేయి. తీసి నేను క్విక్ ట్రావెల్లో నీకు కాదు ఇక్కడ జాబ్స్ ఏమైనా దొరికినాయి? ఇక్కడ జాబ్స్ ఏమైనా నచ్చినాయి చూడు. ఇదంతా 1400. ఇది బాగానే ఉంది బ్రో. అయితే నువ్వు ఫస్ట్ లగ్జంబర్గ్ వచ్చేసి చెప్తా. ఎస్కే కొట్టి క్విక్ ట్రావెల్ కొట్టి లగ్జంబర్గ్ వచ్చేసి వచ్చేస్తా. ఇప్పుడు నీకు నచ్చిన జాబ్ తీసుకోవాలి. మళ్ళీ అలా కంపెనీలకు జాబ్ మార్కెట్ ఓపెన్, రైట్ మార్కెట్ లగ్జంబర్గ్ క్లిక్ చేసాను. జాబ్ వేస్తాను బ్రో నాది. అది కాదు, లగ్జంబర్గ్ మీద క్లిక్ చేయ బ్రో. మళ్ళీ లగ్జంబర్గ్ మీద క్లిక్ చేయ నాకు. ఇప్పుడు జాబ్ చూడు. నువ్వు థర్డ్ దా సెకండ్ ఇందాక ఇది వాడేద్దాం. కొట్టేసి డబ్బులు
మనది 1400 ఇక. టేక్ జాబ్ కొట్టేసి ఏది ఫాలో మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతాం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నేను? ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే నేను మ్యాప్లో చూపిస్తే చూడు ఓకే 2 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఓకే ఓకే. నువ్వు వెళ్ళి జాబ్ తీసుకొని నేను ఫాలో అయిపోతాను. ఈయనేం ట్రక్తో పాటు వచ్చాడు? ట్రైలర్ అనేది తెచ్చుకున్నాను. ట్రయల్ డబ్బు పెరుగుద్దా? ఓకే. ఇప్పుడు ఎవరో ఫ్యూరీ వచ్చారు. అమ్మాన్ రండి. తీసుకున్నావు బ్రో జాబ్? తీసుకున్నా. అదే ప్రాబ్లం. అమ్మ బాబు ఇక్కడ కొలిసిన అవదనుకున్నా బ్రో. జాబ్ తీసుకోవాలి. అక్కడ మనకు కొలిజన్ అవ్వదు అక్కడ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు 4% అయింది, ఏం చేయను? లోడ్ చేయొచ్చా? ఈ జాబ్ ఏం కాదు, ట్రక్ అయింది. మధ్యలో రిపేర్ జాబ్ అయిపోయినాక రిపేర్ చేయించుకున్నాను. రిపేర్ ఎందుకు? బ్యాక్ వస్తే రిపేర్ చేయించక్కలేదు కదా. చూడొస్తారా ట్రైలర్ ఎక్కడ ఉంది? నా దగ్గరే ఉంది. ఈ 4% మైనస్ అవ్వాలండి, ఏం చేయాలి ట్రక్కి? అవ్వాలంటే ఇంకా జాబ్ తీసుకోలేగా, ఏమైనా ఎస్కేప్ పడడానికి ఏమైనా ఉంటుందా? ట్రై చేయాలి. నాకు ఐడియా ఇందాక క్విక్ డ్రా దగ్గర సేవ్ అయి ఉంటాం మేబీ. అవునా? ఓకే, అయితే వెళ్తాను. అయితే ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నాం? 6 మెంబర్స్. ఓకే. నేను ముందే వెయిట్ చేస్తాను. జియో ఫైబర్ బాగుందా బ్రో టీపీజీలో? లేదు బ్రో నేను ఎక్కడ ఉన్నా బ్రో ఇప్పుడు? లగ్జంబర్గ్ వచ్చేసి సేమ్ జాబ్. మళ్ళీ డబ్బులా? ఓకే. అంటే మళ్ళీ సేవ్ అవుతుంది. లగ్జంబర్గ్ వచ్చేసి మేము తీసుకున్న జాబ్ మీద టేక్ కొట్టేసి నీకు లొకేషన్ వస్తే ట్రైలర్ కనెక్ట్ చేసి. ఇందాక అది ఇది ఈక్వల్ అవుద్దా, మళ్ళీ పోద్దా? కాదు మన కాన్వాయ్ బ్రౌజర్లకు వచ్చి మేము తీసుకున్న జాబ్ మీదే టేక్ జాబ్ కాంట్రాక్ట్ తోటి. లేదు నేను లేకుంటే వేరే జాబ్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాను. అదే జాబు కానీ వెనక నుంచి వస్తున్నా. బాగాలేదు బ్రో, జియో ఫైబర్ అయితే అస్సలు బాగా. అంటే పింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి. జాబ్ తీసుకోవాలా నేను? తీసుకోవాలి. అది కాన్వాయ్ బ్రౌజర్లో మేము కొట్టిన దాని మీద తీసుకోవాలి. ఓకే. అది తిట్టాలంటే వేసాను కొట్టి.
స్ట్రీమర్ బ్రో నీ ఆ, రూట్ ఎట్లా ఉంది? ఆమ్స్టర్డామ్ ఇది కాదు. మరి ఆ, నాది A4 నుంచి ఉంది. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నేను ఆమ్స్టర్డమ్ పైన కాన్వాయ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయి. పైన పైన కాన్వే బ్రౌజర్ ఎక్కడ ఉంది? పైన పైన ఓకే. మెయిన్ తీసుకున్నా కదా దాన్ని వి అంటే ఎక్స్చేంజ్ ఓకే. పట్టు. డబుల్ ఇచ్చానా? వి అండ్ టేక్ జాబ్ కింద ఉంది. ఓకే. టేక్ జాబ్ కొట్టు. పట్టుకెళ్ళి ట్రయల్ కనిపిస్తుంది. మనలందరూ మిక్స్ బ్రో స్ట్రీమర్ బ్రో ఎట్టు వెళ్తున్నావు బ్రో? నేను ముందు హైవే మీద పోయాను. అట్టెందుకు పోయినా బ్రో? ఇదే రూట్ చూపిస్తుంది నాకు. షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ పెట్టుకోలే? పెట్టుకోలేదు. మాకు షార్ట్ డిస్టెన్స్ పెట్టుకున్నాం, మాకు వేరే రూట్. మీకు ఎన్ని కిలోమీటర్స్ బ్రో? 1449. మాకు 39 పెట్టు. మాకు 1296. సరే కిరాక్నే కదా ఫాలో అవుతున్నాం. ఆయన ఎట్లా అయితే ఆయన వెనక వచ్చేసారు. మీటింగ్ పార్ట్ అయ్యి మీట్ అవుతుంది కదా. ఓకే బి అంటే కలిసి వెళ్తే కలిసి వెళ్ళడానికి ఉండదు. ఇరాక్లో నీ దాంట్లో పెట్రోల్ ఉందా బ్రో? పెట్రోల్ ఉంది మన దాంట్లో 60% నా దాంట్లో 10% ఉంది బ్రో, పెంచుకో. కొట్టిద్దాం. హాయ్ చరణ్ బ్రో, 1 మినిట్ వెయిట్. ఓకే, వచ్చే తీసుకో జాబు. సైలెంట్ అనుకుంటా వచ్చింది. స్టోరేజ్ సర్వర్ కిరాక్ వైట్ రవితేజ బ్రో, దీనికి గట్టిగానే ఉన్నారు ఈ గేమ్ కి. ఏమో బ్రో, రావణ్ బ్రో కూడా వచ్చారు. లైవ్ చాట్ లో లేకపోవడం ఏంటి, ఉంది. రావణ్ వచ్చాడా? ఓకే. క్రిష్ బ్రో వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడే. క్రిష్ బ్రో క్రిష్ బాయ్, నువ్వు తొండాడాడుతున్నావు. నువ్వు నేను స్పాన్ బ్రో అవుతున్నావు. వెళ్తున్నాను. అంటే బయలుదేరిండు, ఆయన ఏం స్పాన్ కాలే. స్ట్రీమర్ రేంజా నువ్వేనా? ఓకే. నేను మీట్ 8/8 ఉంది అనుకుంటా, ఫుల్ అయిపోయినట్టు ఉంది బ్రో సర్వర్. మీరు సెట్టింగ్స్ లో ఇది మార్చేసండి, ఏది నావిగేషన్ షార్ట్నెస్ తో పెట్టుకోండి స్ట్రీమర్ వైపు. ఫుల్ అయిపోయింది. 8 మెంబర్స్ ఉన్నారా? 8 మెంబర్స్ ఉన్నారు. మిస్టర్ స్ట్రేంజ్. ఇంకా పెంచుకోవచ్చా ఏదైనా పర్చేజ్ చేస్తే దాన్ని? 8 నో మెంబర్స్. ప్రాబ్లం, ఓన్లీ 8. సబ్జీరో బ్రో దా చూడాలి. ఓకే, రావణ్ బ్రో దా. ఊరే సైమర్ బాయ్, నువ్వు ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తావా తర్వాత? చేద్దాం. బ్రో సీకే బ్రో ఎవరు ఉండేగా బ్రో? ఓకే బ్రో, ఓకే ఓకే, ఎంజాయ్. సీకే సైలెంట్. హలో బ్రో. బ్రో, కాన్వే ఫుల్. ఫుల్ బాయ్, ఇంకా నలుగురు ఆగిపోయారు పాపం. ఓకే. కాదు, మన సైట్ చెప్పావు కదా,
ఆ సైట్ ఏంటి క్రిస్ మన వాళ్ళు తీసుకుంటా అన్నారు హాయ్ బ్రో హాయ్ వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్ బ్రో బ్రో ఏమైంది బ్రో? క్రిస్ బ్రో నువ్వు ముందు స్ట్రైట్కి వెళ్ళిన తర్వాత లెఫ్ట్ ఉందా మీకు? అవును బ్రో ఫుల్ అయిపోయింది. క్రిస్ బ్రో చెప్పు నీది ముందుకెళ్ళి లెఫ్ట్ ఉందా పైన టాప్ లో కొంచెం? లెఫ్ట్ ఉంది. స్టీమ్ యూట్యూబ్ చాట్ లో కొట్టు. యూట్యూబ్ చాట్లో పెట్టు మనోళ్ళు కూడా. నేను అక్కడ జాయిన్ అయితే అక్కడ A15 దగ్గర ఓకేనా? బ్రో పెట్రోల్ ఉందా బ్రో? లేకపోతే నువ్వు స్ట్రైట్ వెళ్ళు బ్రో, ఆమ్స్టర్డామ్ కి వచ్చేసి. నాకు ఆమ్స్టర్డామ్ ఎక్కడ ఉంది కనబడట్లేదు. మీ రూట్ లో ఉందా? మీ రూట్ లో ఎక్కడ ఉంది? రోటర్డామ్ ఉందా? రోటర్డామ్ పైన ఆమ్స్టర్డామ్ ఉంది. కాన్వే ఫుల్ అయిపోయింది అనుకున్నా ఇవాళ అవుద్దని గట్టిగానే. వేరే ఇద్దరు ఎవరు అన్నౌన్స్ ఉన్నట్టున్నారు, కిక్అవుట్ చేద్దాం. చేయొచ్చా? చేయొచ్చు, నువ్వు చేయొచ్చు. నువ్వే చేయొచ్చు. బ్రో ముందర కారు ఆగుతున్నా అయితే. వాళ్ళు ఏమన్నా ఫీల్ అవుతారా? మనోళ్ళు వస్తారుగా బ్రో నాకు ఒకటి చెప్పి ఏం చేయను నేను. వాళ్ళను నేను ఒక నిమిషం స్ట్రీమ్ చూస్తాను. డిస్కార్డ్ కూడా ఇచ్చాను కదా, ఆపలేదు దాన్ని. ఎస్కేప్ కొట్టు కాన్వాయ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళిపో. బ్రో ఇందులో తెలుగు వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారా? తీసే మనతో జాబ్ లేని వాళ్ళని తీసే పర్లేదు. తీసేనా? ఎస్కేప్ కొడుతున్నా బ్రౌజర్ ఓపెన్ పైన మనం ఎంతమంది నలుగురు ఉన్నాం ఆ జాబ్ లో. ఆ ఫ్యూరీ టైసన్ అన్నోన్ జాబ్ అంట వాళ్ళిద్దరు కిక్ కొట్టి సెలెక్ట్ చేసి కింద కిక్ ఉంటుంది చూడు. రాత్రి వచ్చాడు భయ ఈయనే. ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళంటే బ్రో మీరు ఉన్నారా చాట్ లో? బ్రో ఎవరన్నా మన వాళ్ళు వచ్చి వెళ్ళిపోయారు. కిక్ కొట్టేసి ఏం కాదు, మళ్ళీ స్టార్ట్ ఉంటుంది. ఎవరైనా హలో బ్రో 2 స్టార్ట్స్ అట్లా ఉండండి పర్లేదు. కొట్టాను అయితే ఉండండి మళ్ళీ వస్తూ ఉంటారు అప్పుడు పనికొస్తుంది. టైసన్ ఫ్యూరీ డిస్కనెక్ట్ చేశాను. బ్రో లేకపోతే నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే ఒక పాస్వర్డ్ పెట్టి మన వాళ్ళకి షేర్ చేద్దాం. చాట్ లో అడుగుతారు కదా, 1 2 3 4 0 1 2 3 చిన్నది పెట్టి మనం చాట్ లో అడగానే షేర్ చేస్తాం. మనకు 1 2 3 4 పెడదాం బ్రో, ఏమంటారు మీరు? అంతా ఓకే మన వాళ్ళకి కూడా తెలియాలి కదా. తెలిసిపోతుంది అందరికి, కొట్టేస్తారు. చేద్దాం 4 ఏళ్ళు పెట్టేద్దాం. కిరాకనే బెస్ట్ ఆప్షన్. ఫ్యూయల్ అవుతుంది. గాయస్ లైవ్ లో ఎవరైనా ఉంటే ఆడేవాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు మన వాళ్ళు ఇప్పుడే వచ్చారయ్యా, వేరే సర్వర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటారు. లైవ్ లో 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. కంపల్సరీ సైలెంట్ వస్తా అన్నాడు. సైలెంట్ ఇక్కడికి రావాలి. టీకే మ్యాక్స్ 8 మెంబర్స్ అయినా బ్రో? 8 మెంబర్స్ అంటే అట్లా పెంచలేమా? లేదు, 8 లోనే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు కానీ కొంచెం డౌన్ చేయొచ్చు. మేబీ వస్తుంది అదే. మనం కాకుండా చాలా మంది ఫేస్ చేసే ఉంటారు ఈ ప్రాబ్లం. సపోర్ట్ చేయండి బ్రో, దీనికి అప్డేట్ వస్తుంది. రిపోర్ట్ చేసి ఉంటే చేస్తాను. ఓకే, మన పబ్జీలో రూమ్ ఎలా పెట్టుకుంటున్నాం అలా పెట్టుకునేలా ఛాన్స్ ఇచ్చుంటే బాగుంది. ఎక్కువ వద్దు మళ్ళీ యూసీ అంటాం. ఈ ట్రక్ తో సంపాదించిన మనతోటే అట్లా రూమ్ ఉంటే బాగున్నాడు. ఉంటే ఒక్కసారి స్టార్ట్ చేయండి బ్రో, మీకోసం స్లాట్ అయితే తీసాం. 2 స్లాట్లు ఖాళీ ఉన్నాయి.
సార్ ఎవరో రాంగ్ రూట్లో వస్తున్నారు సార్. అందరు రాంగ్ రూట్ లోనే పోతున్నారు. అవునా అవునా? నేను కూడానా? అవును. మనం కృషి బ్రెయిన్ అంటున్నాం రాంగ్. నేను రాంగ్ రూట్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతా. బ్రో మా వెనకాలే ఉన్నావు క్రిష్. అవును. సార్ 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 చూసుకోండి. ఓకే ఓకే రావణ్ వస్తున్నాడు నేను సేవ్ నేను చూసుకోలే గుద్దేవాడిని. జస్ట్ మీరిద్దరు రావణ్ బ్రో ఎక్కడుంటే అక్కడ ఉంటుంది, మా వాళ్ళ ఉంటుంది. నేను రావణ్ వాళ్ళ బ్రో తమ్ముడిని. రఘు చేకూరి రఘు వచ్చాడు మరి ఎవరో మరి ఆయన అనుకుంటా. తెలుగు అతనే అనుకుంటా. చేకూరి తెలుగు. మనోడు బ్రో ఏమైంది? స్టక్ అయింది బ్రో, స్టక్ అయింది. ఓకే ఒక్క నిమిషం పట్టాలి. పట్టాలి కదా, అయింది లాగ్ అయింది ఒకసారి. లాగ్ అయిపోయింది. నాది కూడా అవుతుంది. సేవ్ చేసుకున్నా లేదా? మీరందరూ ఒక్క దగ్గర ఉన్నారు. నేను డిస్కౌంట్ లో లైవ్ ఇస్తున్నా, ఇక్కడ ఇస్తున్నా. డిస్కౌంట్ ఆఫీస్ మళ్ళీ నాకు బ్రో ఇవి ఇప్పుడు ట్రైన్ వచ్చింటే ఏం పరిస్థితి? అయ్యి రఘు చేకూరి బ్రో బ్రో తీసేసుకోండి, జాబ్ తీసేసుకోండి. వచ్చేసాం బ్రో తెలుగుయేనా? జాబ్ తీసుకో బ్రో. యు కెన్ టేక్ జాబ్. బ్రో ఇక్కడ రైట్ ఉంది. నువ్వు జాగ్రత్త. మీదేంటి గంట వెనకాల నుంచి గిన్నె పర్లా, అది కదలలేదు అది. బ్రో ఏంది బ్రో కిరాక్ బ్రో, పోయి ఆ ట్రక్ తీసుకున్నావు, అది అస్సలు కదలదు. కదలదు ఇది ఆగిపో. పికప్స్ లో ఉంటుంది కానీ స్పీడ్ బాగానే ఉంటుంది అది. బ్రో నేను లెఫ్ట్ నుంచి వెళ్తాను చూస్తా. ఓకే ఓకే ఓకే. నేను లెఫ్ట్ వెళ్ళమంటావా నన్ను? నీకు ఉద్దేశం. ఓకే డన్. ఇద్దరు ఎవరు ఉండరు అనిపిస్తుంది నాకు. మన బ్రౌజర్ మన కాన్వెల్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు? నేను రావణ్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ చేస్తాను. 7 బ్రో 7. నాకు వేరే వాళ్ళు కూడా కనిపిస్తుంది బ్రో. నాకు తెలిసి మేబీ ట్రక్కర్స్ కనెక్ట్ అయినా అనుకో. నాకు ఎవరో ఉస్బాన్ అట, ఇంకొక 5-6 కూడా కనబడుతుంది. అదే వాళ్ళే అనుకుంటాను. మాకేం మాట్లాడుతున్నాను. వెయిట్ ఫర్ మీ ప్లీజ్. ఓకే ఎక్కడ ఓర్ని బ్రూసెల్స్ వీళ్ళంతా లొకేషన్ కాక ట్రక్కర్స్ లొకేషన్స్ అంటున్నాను. పెద్ద సర్కిలే ఉంది ఇది. ముందు అసలు కదలట్లేదు ఇల్లు. బ్రేక్ వేయకు, ఆగుతుంది బండి. ఓకే ఓకే ఓకే. వేయట్లేదు ఆగుతలేదా అని చెప్పు నువ్వు. వెనకాలకి పుష్ చేయాలా బ్రో? అసలు కదలట్లేదు బ్రో. 50 అన్నంగా ఉంది ఇది బ్రో. ఇక్కడ స్లో అయిపోయింది. బంకులో యాక్సిడెంట్ అయింది. ఓకే. మాకు స్లో వాల్సిన పని లేదు, మేము స్లోగానే వస్తున్నాం. వెయిట్ ఫర్ మీ ప్లీజ్ అంట. క్రిష్ బ్రో ముందే బంకుంటే ఆగండి బ్రో. రఘు వెయిట్ చేయమంటుంది. Yes, Raghu, we will stop at the fuel station. Come fast, man. తెలుగేనా అతను అసలు ముందు కనుక్కోండి. అయినా బ్రో అది తెలుగు. Do you know తెలుగు? రఘు బ్రో, do you know తెలుగు?
కుదరట్ల. చాటింగ్ చేస్తాడేమో. ఏ వాస్తవులు ఫ్యాన్ ఏంటి ఇక్కడ కిరాక్ బ్రెయిన్ ఏమందా బ్రో టేక్ ద జాబ్ బ్రో విల్ వెయిట్ ఫర్ యూ ద క్విక్ సెషన్ ద క్విక్ సెషన్ అంతే కదా బ్రో. అంతే అంతే అంతే. ఇంతే. తగ్గేదేలే. వీలైతే ఛానల్ పేర్లు చెప్పండి, సబ్స్క్రైబ్లు కొట్టించుకోండి. బ్రో సబ్స్క్రైబ్ టు కిరాక్ వెయిట్ స్ట్రీమర్ అవుట్ ఛానల్ బ్రో యూట్యూబ్ యూఆర్ లైవ్ రైట్. ఇంగ్లీష్ బాగానే వస్తుంది నాకు. అనుకోకపోతే బతకలేం. లే ఐబిపిఎస్ పనిచేస్తాను. ఓకే. నేను ముందర రోడ్ మీద ఆగుతాను, మిగతా వచ్చి కొట్టించుకుంటాగా. ఇదేదో కొడుతున్నాం ఇది మన డబ్బు మింగేస్తుంది అనుకుంటుంది. డ్యామేజ్ అయ్యలే ఎవరన్నా ఎవరికి లేకుండా డ్యామేజ్ పడ్డది. కొట్టావా ఎవరినన్నా? కొట్లే అడుగుతున్నా డ్యామేజ్. లేదు. డ్యామేజ్ లేకుండా ఒక్క జాబ్ అని చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. అంటే అందరు పర్ లీటర్స్ కట్ చేయండి బ్రో ఆడికని చేసి ఫ్యూయల్ బంక్కి. నా దాంట్లో 6-8 లీటర్స్ పడ్డది. మనోడు డిస్కార్డ్ లో ఉన్నాడేమో అడగనా? పీకే పీకే కదా? సీకే జాయింట్ డిస్కార్డ్ అని చెప్పు. చరణ్ ఓకే ఓకే. ప్రెజెంట్ లేరు డిస్కార్డ్ లో. డిస్కౌంట్ లేదు నాకు. గేమ్ ఓవర్లే ఉంది కదా డిస్కౌంట్ లేదు. అలా కాదు, ఉన్నాడు ఇక్కడ ఆడుతున్నాడు ఆల్రెడీ. ఎవరు గుద్దారయ్యా? ఎవరది? బాబా నన్ను కొట్టారంట. నన్ను గుద్దారు వెనక మళ్ళా. తప్పు సార్ అది. చూడండి బంపర్ పడకపోయింది. సైలెంట్ వచ్చింది బ్రో రావణ బ్రో ఫోన్ పే చేయండి, బంపర్ వేయించుకోవాలి. పంపరా మంది ఒకటి ఉంది షోరూమ్ ఆడికి వెళ్ళిపోండి, మన పేరు చెప్తే సార్ డబుల్ బంపర్ వేస్తాను. డబుల్ బంపర్ బ్రో నేను రావణ రోజు తమ్ముడు. ఓకే ఓకే. ప్రస్తుతానికి ఒకటే అకౌంట్ ఉంది, ఇద్దరం ఆడుతున్నాం దీంట్లో. పర్లేదు లైసెన్స్ ఉంటే అయిపోతుంది. అంటే రావణ రోజు వెళ్ళాడు ఇంకో ల్యాప్టాప్ తీసుకోవడానికి, ఇప్పుడు ఇంకో లారీ వచ్చింది, 2 అకౌంట్లు అవుతాయి. మొన్న అన్నాడు అవును తీసుకోవాలని. అన్నదో ఇద్దరు మనం తొక్కేస్తారయ్యా అనుకున్నా తీసుకుందాం కొద్దని, ఇంకా నేను టైం కుదరక తీసుకోవట్లేదు ఎప్పటి నుంచో. ఇక మన దొరికారని ఇప్పుడు తీసుకోవడం. వాళ్ళిద్దరికి మెసేజ్ పెట్టాను బ్రో, వచ్చేస్తారేమో. ఎన్ని సైలెంట్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు, మేబీ స్లాట్స్ ఫుల్ అనుకుంటా చూడు. సైలెంట్ వచ్చాడా? ఫుల్ అయిపోయింది. రఘు జాయిన్ అయిపోయింది సైలెంట్. సైలెంట్ అన్నోన్ జాబ్ చేస్తున్నాడు. రండి బ్రో సబ్జీర బ్రో రావణ్ బ్రో క్రిష్ బ్రో. వెళ్ళిపోతున్నారా? గుద్దింది బంపర్ నే, ఇంజిన్ కి ఏం కాలేదుగా పోనీ. అలాగే మనోడు ఆగమన్నాడు కదా, వచ్చాడా? దగ్గరలో ఉన్నాడు. టేకింగ్ లెఫ్ట్ బ్రో నాకు చెప్పు బ్రో స్పీడ్ది. ఆయన కూడా అది బెట్ చేస్తాడు అంటే స్పీడ్ వస్తారా? స్పీడా లిమిటా? స్పీడ్ లిమిట్ ఉందా తనకి? ఉన్నట్టుంది, కొత్త వచ్చింది. హాయ్ బ్రో వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్. బ్రో కాకపోతే ఇది వేరే కదా. లెఫ్ట్ ఉండండి, కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. రావణ్ రేంజ్ వచ్చావా బ్రో? రావణ్ బ్రోకి ఏం అవసరం లేదు, సైడ్ కించి కొడతాడు వస్తాడు. బ్రో మీరు రావణ్ వాళ్ళ తమ్ముడుగా జీవన్. ఓకే లేదు జీవన్ ఇందక్కడ అయితే రావణ్ అనేది నీకు సెట్ అవుద్దిగా. ఏదైతే ఇద్దరు బ్రదర్సేగా. అది హేమంత్ జీవన్ అవ్వచ్చు, ఇది రవితేజ్ 6 కలిసింది. అమ్మో పెద్ద ప్లానింగే. మరి సుచిత్రని ఎత్తుకున్నా చేంజ్ బై వచ్చావా?
చూడురా బ్రో వస్తున్నాడు కొంచెం వేగం వద్దు నేను ఓవర్టేక్ వస్తురా బ్రో మీకు ఎంత ఉంది బ్రో డిస్టెన్స్ కిలోమీటర్స్ టేకింగ్ రైట్ బ్రో రైట్ తీసుకుంటున్నాను. ఎంత ఉంది మీకు డిస్టెన్స్ ఎంత? ఓకే రైట్ తీసుకో బ్రో. 1055 1055 నాకు 12 నాకు 12 ఉంది. అది అంతే 1081. వెనకాల ఎవరో డిప్పలు కొడుతున్నారయ్యా. రోడ్ల మీద ఎవరు లేరు ఇక్కడ అమ్మాయిలు. జీవన్ ఫిష్ బ్రో వచ్చే బ్రో ఏమైంది? ఒక 20 మెంబర్స్కి ఇచ్చినా బాగుండేది. అది అవ్వదు అసలు. నాది అయిపోయింది. అయ్యి బాబోయ్ బ్రో ఏం లాగ్ ఏంటి అసలు? బ్రో మీరు కొంచెం కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి బ్రో. దగ్గర ఉంటే సర్వర్ లాగ్ అవుతుంది. లేదు అవునవును క్లియర్గానే ఉంది. ఒక రావణ్ దగ్గరికి వస్తేనే లాగ్ వస్తా. మరీ దగ్గర ఉంటే లాగ్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది. ఎకిరాకు అనిపించలే నాకైతే. అదే నెట్ మట్టి కూడా ఉంటుందిగా. మల్టీప్లేయరే కదా. ఒక 100 మీటర్స్ అట్లా పర్ఫెక్ట్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్. నువ్వు స్టేజ్ నువ్వు చూడలేకపోతున్నావు మన సర్వర్నే. మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు. కరెక్ట్గా అయిపోయిందా? మళ్ళీ బిల్ అయిపోయినట్టుంది బ్రో. సర్వర్ కనిపించలేదా? ఖాళీ లేదు. అయిపోయింది, ఫుల్ అయిపోయింది బ్రో. నిన్ను పిలిచాను, సైలెంట్ని పిలిచాను. అప్పటికి 2 ఉన్నారు. 2 స్లాట్లు ఉన్నాయి. మీ ఇద్దరిని పిలిచా. రఘు అని కొత్తగా ఉన్నారులే. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ దానికి తీసారు. ఏంది భయ్ ఎవరిని కొట్టేసావు నువ్వు? పెద్ద యాక్సిడెంట్ ఇది. ఏ చేసాడు? మనడు కొట్టేశాడు. కూడా వచ్చారు. అగుబ్రో ఏమైంది? నువ్వు ఎక్కకపోతే ఏముండదు అక్కడ. రఘు బ్రో కమ్ ఫాస్ట్. రఘు బాయ్ ఆర్ యు తెలుగు ఆర్ హిందీ? ఆర్ ఇంగ్లీష్. ఓకే నైస్ నైస్ బ్రో. ఇప్పుడు మాట్లాడినా అది అడ్మిన్ అడిగితేనే చెప్తారు. అందరికి చెప్పేస్తారేంటి? ఓకే ఓకే అలాగేనా. బ్రో జాయిన్ కమ్మన్ బ్రో అని డిస్కార్డ్. ఎవరిని? డిస్కార్డ్ కొట్టేసానయ్యా నేను కార్ని. నా వెనకాలే రావణ్ ఉన్నాడు. నాకు ఎందుకో తేడా పడుతుంది. బ్రో రఘు బ్రో యూట్యూబ్ లో స్ట్రీమర్ పెట్టి కిరాక్ పెట్టి 2 ఛానల్ లైవ్ లో ఉంది మనకి. అమ్మాయి సబ్స్క్రైబ్ కొట్టు బ్రో. మనంతా లైవ్ లో ఉన్నాం బాయ్. కిరాక్ వైటీలో డిస్కౌంట్ లింక్ ఉంది. జాయిన్ అవ్వు. డైరెక్ట్ మనం మాట్లాడుకోవచ్చు వచ్చేసి. డబుల్ వాయిస్ వస్తుంది. పక్కన ప్లే అవుతుందా? నేను డిస్కౌంట్ లో ఉన్నా ఇన్ గేమ్ చెప్పిన ఆయన కోసమని. ఆయన ఏమన్నా ఏమన్నాడు? మనోడు నిన్న వర్షంలో దర్శిందంట. ఎవరితో కిరాక్ బ్రో బ్రూస్లీ అని బ్రూస్లియా లేడా సార్? లేడు. సైలెన్స్ బ్రో. నాకు ఆ లింక్ పెడితే మన వాళ్ళు 2 ఉన్నారు తీసుకుంటారు గేమ్. రేపటి నుంచి నేను ఇంకొక కాన్వాయ్ పెట్టాల్సింది. కాన్వాయ్లో సెట్ అయిపోద్ది.
ఎందుకంటే స్పీడ్ ఎదట్లేదు ఏంటి లారీ ఇది మాదా తక్కువే. ఓ రఘు బ్రో దాటేశారు బ్రో. 2 లక్షలు ఎత్తుకొని పెట్టాడు సేమర్ బాయ్. బ్రో రఘు బ్రో వచ్చేసారు. ఇంకో 2 లక్షలు ఇమ్మంటే ఇవ్వలేదు. కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి బ్రో, ప్లేయర్ టు ప్లేయర్. ఆ లాగ్ అనేది కొంచెం తక్కువ. డిస్టెన్స్ వద్దులే, వద్దు. అలానే గుర్తుకుంటూనే బాగుంది. అదే బాగుంది. అయిపోయింది బ్రో నాది పడేసా. బ్రో కంటిన్యూ. ఎక్కడో ఉన్నావు, మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయావు, మరి అందుకనే పడిపోయింది. అది కూడా పోయింది. ఎవరు ఇంకొకరు నాది కూడా అంటే ఇద్దరు పడ్డారా? ఇద్దరు పడ్డారంట. అది కార్ క్రాస్ అవుతుంది, దాన్ని అది వెనకాల ట్రైలర్ కొట్టింది, అది ఎగిరి మళ్ళీ నన్నే కొట్టింది తిరిగి. టోటల్ డ్యామేజ్. అందుకనే ట్రైలర్ కూడా తెచ్చుకుని జాబ్ చేయకూడదు. బ్రో క్రాష్ అయింది బ్రో. నేను కూడా ట్రైలర్ తీసుకుని జాబ్ చేస్తున్నా. మేము బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేసాం ట్రైలర్ తెచ్చిన వాళ్ళ మీద. తిరిగి మీ వెనక్కి వచ్చాం మేము. కృష్ణ నేనే చాలా దూరంలో వచ్చేస్తా. ఆటోస్ చేయలేదా? ఆటోస్ నొక్కాల్సింది కదా బ్రో ఆ టైంలో. సరే మంచి గుర్తు చేసిన ప్రో లాక్. నాకు ఇప్పుడు వరకు ఇంత డ్యామేజ్ ఇవ్వలేదు నేను, కానీ డ్యామేజ్ పడిందని చెప్తుంది అది. 1% కూడా చూపిస్తుంది. అది బ్రో టైర్ అరగొతుంది. టైర్ దగ్గర టైర్ అరగొతుంది. అంటే ఇందాక నడిపించారు కదా బ్రో, సర్వీస్ చేయించలేగా మళ్ళీ. అందుకా యూటర్న్ ఉంది. యూటర్న్ ఉంది బాయ్. తీసేసుకున్నాం. ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఉంది ఇంకా? మరి సమంత ఒప్పుకోదేమో. బాయ్ సమంత ఒప్పుకోదేమో, యూటర్న్ తీసేసుకుందాం అంటున్నాడు రావణ. యూటర్నా? దాన్ని కూడా రమ్మందా, లేకపోతే ఇద్దరం కలిసి తీసుకుందాం అని చెప్దాం. సగం నువ్వు సగం నేను అన్నా యూటర్న్. ఆ డబ్బులో ఇద్దరు ఇద్దాము యూ కలిసి. క్రిష్ బ్రో టెలిపోర్ట్ అయిపోతా. అది ఎక్కడో 200 కిలోమీటర్స్ వేసింది. రావణ్ బ్రో నీ ఓన్. హాయ్ బ్రూస్లీ బాయ్, ఇప్పుడు వచ్చాడు, చాట్ లో పెడతాడు నీకు, ఆ సైట్ ఒకసారి చూడు. లాగింగ్ వద్ద డైరెక్ట్ కాన్వాయ్లోకి రావాలండి, నా ఎదురు కనబడాలి. సైలెంట్ లేడా మనకి? సైలెంట్ కాన్వేలో ఉన్నాడు డిస్కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఆ లింక్ ఏంటి? ఆ లింక్ అంటే గేమ్స్ అన్ని తక్కువ రేటుగా ఉన్నాయంట దగ్గర 250, GTA 5 కూడా 250 అలాగా. చాలా గేమ్లు 250 చూద్దాం. రఘు బ్రో ఒకసారి కిరాక్ పెట్టి దాంట్లో డిస్కౌంట్ ఉంది, మీరు రండి. ఛానల్ ఓపెన్ చేసి డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రతి వీడియో కింద డిస్కౌంట్ లింక్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ మాట్లాడుకోవచ్చు. ఏమైంది బ్రో, అయిపోయినావు కిరాక్? రైట్కి తిరగాలిగా. అని కొట్టేసావు. అమ్మ ఆటో సేవ్. నేను కొట్టాను. నేను కొడతాను. ఎవరైనా ఇలానే ఆటోస్ అప్పుడు ఏదో అన్నాడు తనకు అర్థం అవ్వలేదంట. బ్రో నేను కిరాక్ నాకు ఛానల్ ఉంది యూట్యూబ్ లో. వచ్చింది బ్రో, నువ్వు రావచ్చు, డిస్కార్డ్ లో మాట్లాడుకుంటున్నాం మొత్తం అందరూ. ఓకే రిమర్ బ్రో మాకు షిప్ వచ్చింది. నేను షిప్ క్రాస్ అయిపోయాను. లింక్ వచ్చి ప్రతి వీడియోలో ఉన్నాయి. వేరే అంటే మేము
లేట్ కమర్స్. ఓకే బ్రో, ఓకే బ్రో, ఓకే. చూద్దాం సెప్టెంబర్ వెయిట్ చేద్దామని చెప్పండి. అమ్మో భలే ఉన్నాయి అసలు ఈ ట్రక్స్ ఇప్పుడు లైన్. మ్యాప్ లో లైన్ సార్ మీరు తప్పది రాంగ్ రూట్ వెళ్తున్నారు. నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు రాంగ్ రూట్. ఏం లేకపోతే మధ్యలో దూరిపోతున్నారు ఏదో. అదిగో నాకు తెలుసు ఏదో చేస్తారైనా. రఘు బ్రోకి డాష్ ఇచ్చారు కొంచెం. కొత్త మనుషులకు అలా చేయకూడదు సార్, తప్పది. కొత్త మనిషి ట్రాఫిక్ ఆపేశారండి మీరు. ఏ ఆగు బ్రో, కొట్టకండి కొట్టకండి. ఏంది దీ కొట్టుకుంటాలే కొట్టకండి భయ్, కొట్టకండి. ఆగండి ఆగండి, ఇక్కడే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లా, లెఫ్ట్ లోకి వెళ్ళాలి. అయిపోయింది అప్పటికే అంతా జరిగిపోయింది. బ్రో ఎన్ని కిలోమీటర్స్ బ్రో స్ట్రీమర్ బ్రో? 940. మీకు 916. 400. 400 నేను బ్రో వాళ్ళందరూ 9 అంటే నువ్వు 4 అంటున్నావు ఏంది తేడా కొడుతుంది. వాళ్ళు ఇంకా షిప్ కాలే. అవతలకి వెళ్ళిపోతే అదే బ్రో షిప్మెంట్ ఉంది కదా, దాటిన తర్వాత 400. మనకు షిప్ అయిపోయిన తర్వాత 900. మీరు లాంగ్ డిస్టెన్స్ తీసుకున్నారు బ్రో. అది ఆప్షన్ చెక్ చేయాలి. బ్రో మనోడు వీడియో చెక్ చేస్తాడేమో అడ్డం పెట్టుకొని. లేకుంటే నేను మేబీ కొడతా కావాలి 400 అంటే చూద్దాం. కిరాక్ బ్రో ఏమైంది? కదలలేదు. నాకు బ్రిడ్జ్లు అయితే బాగున్నాయి, వ్యూ యాంగిల్ బాగుంది, యాంగిల్లో బాగా కనబడుతుంది. నైట్ లో ఏం చూస్తూ ఇప్పుడే పగలైంది. ఇప్పుడే ఈ యాంగిల్లో బాగుంది. ఈ యాంగిలా అంటే మీ యాంగిల్ కాదు, ఈ రూట్ పక్కన ట్రైన్, ఇటో బ్రిడ్జ్ అటో బ్రిడ్జ్. ఈడు 1200 ఈడే తీసుకుంటున్నాడు, 12 అని. కానీ ఎక్కువ డిస్టెన్స్ కవర్ అయింది కదా బ్రో, 500 కిలోమీటర్స్. 540. రఘు బ్రో యు మే గో. అవును. ఇక్కడ 400. బ్రో రావణ్ డిస్కనెక్ట్ అయ్యింది. ఓకే చరణ్ బాయ్ ఉన్నావా? రావడానికి ఫిక్స్ అయిపోయినా. బ్రో లేన్ మారిందా? లెఫ్ట్కి వస్తుంది కదా బాబు. ఈ మనిషి ఎవరు అడ్డంగా పెట్టుకున్నారు? पीछे पूरा साइड का बंदा. Bro, Krishi bro. Bro. ఏమండి కృషి బాబు గారు? అందరూ ఆగాలి నీకోసం. మా కోసం? నీకోసం. నీకు స్ట్రీమర్ బ్రో అని వేరే సైడ్ చిన్నదానా నీకోసం. సబ్జీరో వెహికల్ బాగుంది. అలా మారుతూ ఉంటాను బ్రో నేను. ఓకే ఒకటే బోర్ కొడుతుంది. ఒంటరిగా అయిపోయినావు కదా. ఎవరినైనా వచ్చామని చెప్పాను బ్రో నేను. ఎవరినైనా సపోర్ట్ చేయండి. మీరు అసలు కదలలేదు బ్రో.
పెట్టాను బ్రో. 5 లక్షలు 6 లక్షలు ఉన్నాయి నా దగ్గర. అయ్యా ఇందాక నన్ను ఎవరో గుద్దారు. వాళ్ళు ఎవరో ఇప్పుడు చెప్పాలంట అంతే కదా. కృషి గుద్దాడు. క్రిషే నీ వెనకాల క్రిషే ఉన్నాడు. గాలికి పోయింది వెనకాల టైర్లో, గాలి పంపు తీసుకురా. బ్రో ఈఎంఐలు అయిపోయినా బ్రో? కరెక్ట్గా పోవాలబ్బా, ఏంది ఇది? అటు ఇటు నా 30 అయిపోయి ఉంటుంది. 70. ఏమారు బ్రో ఎన్ని కిలోమీటర్స్ బ్రో? ఇంకా 8 ఏ 200 లే బ్రో 370. 68. 68 అని తేడా ఉందండి నీకు కొంచెం. ఆయనే ముందు ఉన్నాడు. ఆయన ట్రక్ కింద చూడండి గుంజుకుందాం ఫస్ట్. Mercedes Benz going in 85. ఎంత హెచ్పి? హెచ్పి ఏమో బ్రో తక్కువ స్టార్టింగ్ డే బ్రో, మార్చాలి ఇంతవరకు. షేర్ చేయండి గాయ, షేర్ చేస్తే సపోర్ట్ పెరుగుద్ది, సబ్స్క్రైబ్ పెరుగుద్ది, గేమ్ కాన్వేలు ఎక్స్ట్రా పెట్టడానికి సపోర్ట్ ఉంటుంది. పెడదా 3 కాన్వాయ్ల వరకు పెట్టచ్చు. నేను కిరాక్ మొత్తం బూస్ట్లో పెట్టేసాను. ఓకే బ్రో. ఫ్రీగా పంపించాలన్నమాట. ఎక్కువ మంది వస్తే ట్రక్కర్స్ ఎంపీలు ఆడొచ్చు. ఓకే అదే చూద్దాం మనం రోజు. అదైతే అన్లిమిటెడ్ కదా, ఎంతమంది అయినా జాయిన్ అవచ్చు. దేనికోసం అంటే ఆగాలంట చూడండి. ఓకే బ్రో. ఎనీ ప్రాబ్లం ఆటో సేవ్ కొడుతున్నావా? ఒక 100 కిలోమీటర్స్కి ప్రోలాగ్ కొడితే ఆటో సేవ్ అవుతుంది. ఐదు పని సార్ చెప్తా ఉన్నాను బ్రో, అడ్మిన్ బ్రో. ఓకే అనౌన్సర్ చేస్తున్నారు మనం. నాకే అంత మాత్రం వచ్చు, దీని గురించి తెలుసు అంతంత మాత్రం. నువ్వు ప్రో చేసేస్తాం కదా, మనోళ్ళు ఉన్నారు కదా, నువ్వు ముందుంటే చాలు. దున్నేస్తారంట. రోడ్ ఏదొచ్చినా ముందు కిరాక్ ఉన్నాడు, కిరాకే అంతే. లాగుదాం బ్రో లెఫ్ట్కి. మీరు ఆగండి, మీ వెనకాల మాత్రం ఆగుతాను. ఓకే ఓకే స్లీపింగ్ అది ఉంది కదా బ్రో, అదే మీరు ఆగుదాం. రఘు కూడా వచ్చేసి మరి ఎంత చిన్న మొక్క ఇచ్చాడు ఏంటి బ్రో వీడు. దా బ్రో ముందే లాగుదాం. 8 లెఫ్ట్. మంచిగా ఫోటో తీసుకొచ్చి స్టీమ్ లో పెట్టా. బ్రో ఫోటో తీసి పంపితే నాకు, నేను వచ్చే నెక్స్ట్ టీమ్కి నీ పిక్కే పెడతాను. మాది మంచి పిక్లు పంపి మంచి టీషర్ట్ వేసుకో. 1080 పక్కన పెట్టేస్తాను మీ పక్కన. కాసేపు భజన అంటే వెంటనే సేవలు మొదలెడతాడు. ఇక్కడ మంచి ప్లేస్ ఉంది, అందరం కూర్చొని భజన చేసుకోవడానికి. అవును ఏంటి ఒక్క క్వశ్చన్ ముగ్గురు ఆన్సర్ చెప్తున్నా. బ్రో లోపలికి రాలేదా మీరు? లోపలికి వచ్చింటే మంచి ఫోటో తీస్తుండే కదా. ఈ జాబ్ అయిపోయిందా? మా జాబ్ ఇంకా ఉంది. ఉంది. లొకేషన్ లో ఫోటో తీసుకుంటారా? నువ్వు ఏడున్నావు? నేను ఏదో నడిపిస్తాను ఇక్కడ, జాబ్కి కాటగలిసింది. అయ్యా ఇందాక పార్కింగ్ చేసినప్పుడు నా లారీలో ఉన్న గ్యాస్ స్టవ్ ఎవరో దొబ్బేశారు. లారీలో ఉన్న గ్యాస్ స్టవ్ దొబ్బేశారు ఎవరో. గ్యాస్ స్టవ్ రండి బ్రో. బ్రో లోపల రండి. కదా బ్రో, ఫోటో తీసుకుందాం రండి. గ్యాస్ స్టవ్ పోతే పోనీ పర్లేదు, ముంగటి నుంచి వచ్చేసి వెనకమాల తిప్పుకుందరు లోపలికి వచ్చినాక. నీ బండి బాగా పెద్ద ఉంది, ట్రైలర్ మొత్తం గ్రీన్ అయిపోయింది. పెద్దగా ఉందా రాంది బ్రోది? రావణ్ బ్రో చాలా పెద్దగా ఉంది మనకంటే.
వీరిద్దరు తిరుపతి అయిపోయారు గుర్తేసుకుంటారా చూడండి. క్రీచ్ చేసేసి ఇలా ఉన్నాడు. ఏం తిప్పుకురండి వెనక్కి వెళ్ళి. ఎక్కడ కాదు బ్రో వాళ్ళని దాటేసి కార్నర్లో తిప్పుతాను. రావన్ బ్రో ట్రక్ అసలు ఇటు అటు తిరుగుతలే అట్లా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ అంతా ఈ పని చేస్తుంది ఎక్కడన్నా. తిప్పే బ్రో కిరాక్ బ్రో ఇక్కడనే తిప్పేసి. తిప్పండి ఇక్కడ తిరిగిపోతుంది. బ్రో ఎవరో పక్కనకి వెళ్ళిపోయారు. అబ్బా సబ్ జీరో బ్రో ఎక్కడున్నావు? ఇక్కడనే ఉన్నా. మీకు కనిపించలేదు మీకు? ఫోటో మూడ్ లో ఉన్నాను. నాకు నీకు కనిపిస్తుంది ఫోటోలో. అంటే ఇప్పుడు మేము నీ ప్లేస్లో వస్తే నువ్వు స్పాన్ అవుతావు బ్రో తర్వాత? అవసరం లేదు, నాకు నేను కనిపిస్తా ఫోటో మూడ్. అందరు ఫోటోస్ తీసుకోండి బ్రో. మంచిగా తీసి జరుగురా. అందరి మీద రావణ్ణి మెరిసిపోతుంది. ఆ కలర్ ఎఫెక్ట్ అనుకుంటది. మీరు మరి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నారు. ఇబ్బంది పెట్టేస్తారా? లైట్ లేయండి ఉన్నాయన్నీ వేసేయండి. ఎవరు? రఘు బ్రో ఇంటికి కదా. రఘు బ్రో టర్న్ ఆన్ లైట్స్ ఏమంటారు? టర్న్ ఆన్ ఆల్ లైట్స్. యువర్ లైక్స్. ఆయనకున్నాయి కాదు నేను అనేది, ఆయన బండికి ఉన్నాయి. అదేనే అనేది. రఘు బ్రో మీ లైట్ లో ఆన్ చేయండి బ్రో. చేశారు బ్రోకి పంచార్థం కాదు. ఓకే డన్. పిక్ అయిపోయిందా? పిక్ తీసారా? ఎక్సలెంట్ గా తీయాలి మరి. ఓపీ వచ్చింది. వర్షంలో కూడా తీసా. వెదర్ చేంజ్ పిక్ లో. పిక్ మోడ్ లో వెదర్ యాంగిల్. ఇప్పుడు గుద్దేస్తున్నారు ఎవరు వాళ్ళు? బాబు బ్రో ఇరుక్కుపోయింది బ్రో. భయ్యా బ్రో మొత్తం తలకి లేచిపోయింది అది. బాబోయ్ భయ్యా అయిపోయింది అది. ఆల్ డ్యామేజ్ అందరం. గొంగర పురుగు నిలిపేస్తున్నారు ఎవరో. అయిపోయింది బ్రో మొత్తం 50% డ్యామేజ్ అయిపోయింది. బ్రో ముందే సేవ్ చేసావా? చేశాను. అక్కడికే వెళ్ళాలి. ఎక్కడికి? ఇక్కడ చేయలేదా? అది ఏంటది భూమిలో కుదిరిపోయింది. ఆయన మొత్తం ఈడ్చుకెళ్ళిపోయారు బ్రో నన్ను. నానా రకాల డ్యాన్స్లు వేస్తుంది అది. బెటర్ దూరంగా ఉండాలి. వస్తా ఎవరో రావాలని చెప్పేసి. మీకు ఎన్ని కిలోమీటర్స్ కిరాక్? ఎన్ని కిలోమీటర్స్ నీకు? మాకా నేను ఎక్కడే ఉన్నాను. ఓకే కిరాక్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్? ఎంతో కాదు బ్రో. కానీ బ్రో మళ్ళీ డ్యామేజ్ లారీ వచ్చిందేంటి? లోడ్ చేస్తే మళ్ళీ దాని కింద చేయాలనుకుంటా. దాని కింద చేయాలి. మరి వెయిట్ చేద్దామా అట్లా వెళ్దామా? నువ్వు ముందలా కర్వ్స్ ఉన్నాయి బ్రో అన్నీ. బస్సు వెళ్ళిపోయాడు అంతే. ఎన్ని కిలోమీటర్స్? ఎన్ని ఉన్నాయి బ్రో ఇంకా నీకు? బ్రో మరి నా డ్యామేజ్ కాలేదు, 0 డ్యామేజ్ ఉంది బ్రో అన్ని. నువ్వు తొక్కావు బ్రో, అందుకే కాలేదు. బ్రో ఆయనకి ఎవరన్నా డ్యామేజ్ అంటే ఇవ్వండి. ఇచ్చారా? లేదంటే లేకుండా. పదండి. ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఉన్నాయి బ్రో? 370. ఇంకెక్కడ నాకు ఫోటో తీసుకోండి బ్రో. అదే చూస్తున్నాం బ్రో. హలో నేను కొట్టేసి. రండి. రావాలమ్మా. 10 రూపాయల ఫోటో? లేదు లక్షే. 10 రూపాయలకి మేము 5 లక్షలు అవుతుంది కదా. ఏం చేయాలి? పైనుంచి దింపాలా? అదే ఎట్లా
చూపించాలి కాదు కాదు అనవసరంగా నేచర్ గా టర్నింగ్ ఎందుకు స్టంట్ తిప్పడం స్ట్రైట్ కొట్టేసే అంటున్నాడు. అదే లాస్ట్ నన్ను అలాగే చేశారు స్టంట్ నేను అలాగే చేశాను. రాత్రి. కిరాక్ బ్రో 10% డ్యామేజ్. కిరాక్ బ్రో ఈ డ్యామేజ్ అసలు ఫ్యూల్ మర్చిపోలేదు ఎక్కువ అవుతుంది అంటున్నారు కదా. ఈ డ్యామేజ్ అవును కిరాక్ బ్రో నీ దాంట్లో చూపెట్టు. ఏందయ్యా బాబు అందరు చూస్తున్నారు అక్కడ. లైవ్ లో చూపెడితే పర్లేదు మంచిగా ఉంటుంది, అందరు సాటిస్ఫై అవుతారు. అవును బ్రో. రాత్రి సడన్లీ చూసారు బ్రేక్ అయిపో. రాత్రి నుంచి బ్రో బేబత్సంగా తిప్పాను బైక్ కార్ని ట్రక్ని. బైక్ కార్ బ్రో ఇట్టని ఎల్లు బ్రో ఇప్పుడు. రిషి బ్రో ఎల్లు బ్రో. స్ట్రీమర్ బ్రో మీది ఇంకా ఎన్ని అవర్స్ చూపిస్తుంది? 528 కిలోమీటర్స్. మా 300. నేను చాలాసేపు ఆగాం. పాపం రా నన్ను పొదే చేశారు కదా అయ్యా. మనోడిని క్లియర్ చేశారు. నేను స్టవ్ పోయిందన్నారు ఎవరు ఎందుకు రావనా? స్టవ్ పోయింది క్రిషా రావను. ఒక రఘు ఒక్కరే ఏం వెనకండి ఉన్నారా? నాకు మాత్రం చాలా పెద్ద పెద్ద రోడ్లు ఉన్నాయి, ఫుల్ టాప్ స్పీడ్ లో కొట్టు. క్రిష్ వచ్చాడు వెనక్కి వచ్చాడండి. క్రిష్ ఏం జరిగింది? క్రిష్ టెలిపోర్ట్ అయిపోతారు. ఎవరినేసో ఇందులో ఎవరినో మింగేశారు. ఎక్కిచ్చేసా ఎక్కిస్తావా? సబ్జీరో చూడు వెళ్తున్నాడు. మామూలుగా ఉండదు. నేను వెనకాల సాగండి కాసేపు ఉంటే మాట చాలా కర్వ్స్ ఉన్నాయి చూసుకొని. ఓకే ఓకే నా ముందు కిర్రాక్ వైట్ ఒక గుడ్డు గుద్దితే బస్ ఎక్కుతుంది. అమ్మయ్య నిజమైపోయాడు క్రిష్. నాకు వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ. ఏదో ఎక్కిచ్చేసారంట. చేసింగ్ వచ్చాడు అనుకున్నాను బ్రో రైట్ లో ఉన్నాను. కిరాక్ బ్రో రమ్మంటారా? లెఫ్ట్ తీసుకుంటున్నా, డివైడర్ వచ్చేసింది అనుకుంటా. వేసేయమంటావా? ఆడేసేయాలా? గవర్నర్ పడితే వేసేయకుండా ఉండవేంటి? ఈజీగా ముందుకు వస్తే నిన్ను కూడా వేసేస్తా. ఈజీగా. ఇప్పుడు తీస్తాం, ఇంకొక లెవెల్ పెరిగితే వాల్వ్ తీస్తాం, చెప్తాం అప్పుడు. లెవెల్ బ్రో కిరాక్ 17 యాక్సిడెంట్ మీద యాక్సిడెంట్లు చేస్తారు. మరి సర్వీస్ సెంటర్ బతికేదట్టా మరి? ఏ వస్తువులైనా పోతేనే ఆ కంపెనీ రన్ అవుద్ది, లేకపోతే లేదు. మాడికి పిల్ల ఉంటారు, సాయంత్రం జిలేబీ తీసుకెళ్ళాడు. హల్వా మల్లెపూలు. అప్పుడులో బీపీఎల్ అనే కంపెనీ బెటర్. కృష్ణ వేసేస్తున్నాడు బ్రో. లాగే బ్రో. ఏంటి బ్రో ఇంత లాగా? నాకు లాగ్ అయితే అవుతులా. బ్రో ఎన్ని కిలోమీటర్స్ బ్రో? 450. ఓకే బ్రో. లాగ్ అవుతాను బాగా. ముందు పోలీసులు ఉన్నారు, పైన ఎత్తున్నారు జాగ్రత్త. ఆపోజిట్ ఎవరో వచ్చిన వాళ్ళందరూ డిప్పర్లు కిరాక్ బ్రో పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నాడు, నీ ట్రక్ ఇంజన్ ఉండదు మరి. బ్రో ముంగడికి వచ్చింది లెఫ్ట్. నన్ను ఎవరో పీకే. ఎంత డిస్టెన్స్? నాదా బ్రో 222. లెఫ్ట్ తిరగాలి రఘు,
స్పీడ్కి వెళ్ళకు. నాకు వినపడదు, డిస్కార్డ్ లేడు కదా. ఎక్స్ కొట్టాల్సిందేనా? ఓకే ఓకే. చించాంది ఓలువనా లేదు బ్రో, బెన్స్ ఏది బెన్స్ మర్సడీస్ దూసుకొస్తున్నావు కదా వెనకాలని 105. ఆయన లాక్కెళ్ళిపోయాడుగా సబ్ జీరోని లాక్కెళ్ళింది ఆయనే. అందుకు నేను పారిపోతున్నా. నేను నిన్నే పారిపోవాలిరా, మీరు నన్ను చూసుకో. అవును, ఆయన తమ్ముడు కదా అన్నారు. నిన్న మీ అన్న అయితే అన్న తొక్కు తొక్కుకుంటూ పోయారు మమ్మల్ని. ఈ రోజు మీరు వచ్చారు, అంత ముందు మల్లు సిమ్యులేషన్ ఉండేది యూట్యూబ్ లో, వాడితో కామెడీ ఉండేది. ఏదో మలయాళంలో మాట్లాడతారు వాళ్ళు, మనకు వచ్చి రాని దాంట్లో మాట్లాడి నవ్వుకుంటాం వాళ్ళతో. మనం తెలుగులో ఇచ్చేసుకోవాలి, ఆడికి తెలియదుగా. చిట్టులో బాగానే మాట్లాడతారు, మంచిగా మాట్లాడతారు, మనకు అర్థం కాదు. ఏదైనా అనన్యం అంటా ఉంటారు. మంచిగా మాట్లాడుతుంట. చైనీస్ వాళ్ళ దాంట్లోకి వెళ్ళాము వెనక్కి. వాళ్ళు మరి అసలు అర్థంగా వాళ్ళ పేర్లు కూడా అలానే ఉంటాయి బ్రో. కాన్వే కూడా భలే ఉంటుంది. పేర్లు కాదు, అది అరుస్తూనే ఉన్నారు కంటిన్యూస్ గా. అలా ఆడుతూనే ఉంటారు బ్రో నైట్ అంతా. కాదు మాట్లాడతాం, అరుస్తులు ఘోరంగా అరుస్తులు. మాటలు కంటిన్యూ ఉంటానే ఉంటాయి. భయానికి బయటకి. ఇంకొకటి ఎవడెవడో ఇండియన్ ప్లస్ పాకిస్తాన్. అవును, పాకిస్తాన్ మార్నింగ్ 11-12 ఆల్ టైం ఉంటుంది. మనోడు ఏమన్నాడు? ఏదో అన్నాడు బ్రో, మళ్ళీ కమయ్యే ఏదో అయిపోలేదట. లెఫ్ట్ తీసుకోండి. ఉన్నారా వెనక్కి వెళ్ళిపోయారా మీరు? ఉన్నారు. వెనకాల వస్తారు. అదేదో నమ్మకం ఎక్కువ బ్రో బాగా. అదేంటి బ్రో అది చాలా తప్పు, అది మీరు రాంగ్ రూట్ వచ్చేసారు మరిని. ఇండియా బ్రో ఇది ఏంది కాదు, పెద్ద వెహికల్ వెనకాల పడింది ఏంటి? ఇది రాజమండ్రి బ్రిడ్జ్ లా ఉంది, ఇది ఏమంటారు? రైట్ సైడ్ డబ్బులు ఇచ్చి దండం పెట్టుకోండి. ఏది నేను బండి యాప్ డబ్బులు కూడా వేసే లోపల. ఆగుదాం పెట్రోల్ బంక్ లో. కమాన్ గైస్, లైక్ చేయండి బ్రో, షేర్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. ఎంత వాసింది బ్రో కిరాక్ బ్రో? 7 కంటిన్యూగా అలాగే ఉంది. 7 నైస్. ఆ 7 కాస్త 7 lakhs అయితే బాగుంటుంది బ్రో. అమ్మా సూపర్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఇంకేం లేదు. పోలీసులు విచారిస్తున్నాడు ఇక్కడ. పోలీసులు విచారిస్తున్నా, చెక్ చేస్తారా? విచారిస్తున్నాడు ఎవరన్నా కార్ యాప్ మీద. నాకు తెలిసి ఏంటో మరి లైసెన్స్ లేదా అనుకుంటాడు. లైసెన్స్ కాదు, అదేదో జిమ్మిక్లీ చేస్తున్నాడు ఖాళీ. బాయ్ నేను అదే అడుగుతున్నా, లింక్ పెడతారా పెట్టరా? ఒక్క నిమిషం బాయ్, సైలెంట్ ఉన్నాడా బ్రో? సైలెంట్ బాయ్ ఉన్నావా? చరణ్ కదా పేరు మనోడిది. చరణ్ బాయ్ ఉన్నావా? ఉన్నానయ్యా. మేము సబ్ జీరోని కాదు అడిగింది, చరణ్. 8 వాచింగ్ గైస్, కమాన్ గైస్, కమాన్. డూ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. 8 లక్షలు మెల్లగా తెస్తాం బ్రో, మెల్లగా తెద్దాం. డెలివరీ అంటే చెప్పండి. అమ్మోర్ డెలివరీ. యా బ్రో, చేద్దాం నెక్స్ట్ బ్రో. జాగ్రత్త దొరలేస్తాం బ్రో. సైలెంట్ బ్రో, అది డౌన్లోడ్ ది అది పెట్టు బ్రో కిరాక్ చాట్ లో. గ్యాప్ ఇవ్వండి బ్రో, గ్యాప్ ఇవ్వండి. ఎన్ని గంటల వరకు ఆడతారు మీరు? నెక్స్ట్ కూడా గేమ్ తీసుకుందాం, జాబ్ తీసుకుందాం. నువ్వు డిస్కార్డ్కి వచ్చే నీతో మాట్లాడుతున్నా చాలా ఉంది. ఓకే, ఇదేదో జాతరలో మైక్ అనౌన్స్మెంట్ చేసినట్టుంది బ్రో. జాతరలో మైక్ అనౌన్స్మెంట్ రీసౌండ్ అట్లా వస్తుంది. చరణ్ బాయ్ మా ఒక్కసారి లింక్ పెడదు చాట్ లో. రాయల్ బ్రూస్లీ లింక్ పెట్టలేడు డిస్కార్డ్ డిఎం చేయండి. లేకపోతే డిఎం చేసే బ్రో. చాటే బెటర్,
చాటే బెటర్ బ్రో. చాట్ లో లింక్ ఎట్లా పెడతారు? కట్టలేరా? జస్ట్ platy.ru platy.ru భయ యూట్యూబ్ చాట్ లో పెట్టనా? యూట్యూబ్ చాట్ లో పెట్టే బ్రో. బ్రూస్లీ ఉన్నావా? బ్రూస్లీ platy.ru అంట కొట్టు. అన్ని గేమ్స్ ఉంటాయి. నైన్ వాచింగ్ గైస్ కమ్ ఆన్ డూ లైక్. డిఎల్సీ కూడా ఉంటాయా బ్రో? ఒక్క 4 లైక్స్ మనం 20 రీచ్ అవుతాం. బ్రో డిఎల్సీస్ అన్నీ ఉంటాయా? డిఎల్సీస్ అన్నీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ దాని మీద కూర్చుందామా? ఈ జాబ్ ఇంకో జాబ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు. దేని మీద కూర్చుంటావు? అదే కొందాం అనుకుంటున్నా డిఎల్సీ. కూర్చుందాం. ఎంత ఉంటాయో చూసి ఒకసారి లుక్ వేద్దాం. ఈ గేమ్ కి అయితే డిఎల్సీ ఇందులోనే బెటర్ బ్రో. ఆఫర్ ఉన్నప్పుడు 800కి వచ్చేస్తాయి అన్ని డిఎల్సీ, అన్ని మ్యాప్ డిఎల్సీస్. అంటే అందులో డౌన్లోడ్ చేస్తే వేరే అలాగే ఉంటుందా? అందులో స్టీమ్ కీ ఇస్తారు బ్రో. ఓకే కీసా. కాకపోతే నీ స్టీమ్ కంట్రీ మార్చాలి అది యాక్టివేట్ చేయడానికి VPN తో. ఇప్పుడు నేను కొత్త అకౌంట్ కొంటున్నాను, నాకు చెప్పారా? 250 అంట మరి ఇంకో అకౌంట్. నేను అందులోనే కొన్నా గేమ్ అయితే. నన్ను తొక్కేసి వెళ్ళిపోతున్నారా? నేను తొక్కేస్తా. ప్లస్ గోయింగ్ ఈస్ట్ డిఎల్సీ కలిపి 250. హార్డ్ లెఫ్ట్ బ్రో మన పవన్ చెప్పేసి బ్రో. అది అట్లా కొట్టాలి. అమ్మో రోడ్ పంచాయతీ ఏంటి వీళ్ళు? వాళ్ళు ఎక్కించుకెళ్ళిపోతున్నారండి మీరు? ఏమవుదా? ఎవరిని ఎక్కించుకెళ్ళిపోతున్నారు? పక్కన పోలీసు వాళ్ళు మీద నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు బ్రో. మీరే నాకే కనపడ్డారు వాళ్ళు. స్పాన్ అయ్యారా దగ్గర? అలా మీదకి వెళ్ళిపోతున్నా నేను. అంటే మన లాస్ట్ టైం క్రిష్ కూడా ఉన్నాడు. ఉన్నాడు, అందరూ ఉన్నారు. బ్రో స్కానియాలో ట్రక్ తీసుకోవాలంటే నాకు చెప్పు బ్రో. స్కానియా సుబ్బారావు అనే డీలర్ మాకు బాగా ఫేవర్. అవునా? సుబ్బారావు మన ఎక్కువ వేసాడంటే అమౌంట్ మరి. నాకు చెప్పాడు బ్రో. మొన్నే 100 ట్రక్లు ఆర్డర్ చేసావు బ్రో. 100 ట్రక్లు ఆర్డర్ చేసావా? నాకైతే ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్స్ 15,000 ఎక్స్ట్రా డెలివరీ చెప్పాడు మాతో. ఇంకా అవ్వలేదు. నువ్వు పంపితే ఎత్తా అన్నారు, నువ్వేమో ఎత్తలేదంట. ఫోనే లిఫ్ట్ చేయట్లేదంట. ఆటోస్ ఇక్కడే కొట్టేశారా? స్కానియా సుబ్బారావు గురించి చెప్తుంది ఆయన గురించి. మనకు బాగా ఫేవర్. లైవ్ చూస్తున్నాడు ఆయన. అప్పుడే మొత్తం హవాలలో కట్టేసావు బ్రో. హవాలలో కట్టావా? అది బ్లాక్ చేశారంట. అది పోలీసులు పట్టుకుని బ్లాక్ చేశారంట. అది టన్నల్లో హార్న్ మొత్తం మరి వస్తుంది. ఎన్నిసార్లు కొట్టినా కొత్తగానే ఉంది. అయ్యో అలా కొట్టకూడదు సార్ బ్రేక్లు మీరు. పర్చేజ్ ఓకేనా? platy.ru పర్వాలేదా? సెక్యూరేనా? నేను చాలా క్రెడిట్ డెబిట్ కార్డ్ ఉందా? ఓకే. ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆన్ చేసుకోవాలి కానీ. అవునా? స్టీమ్ లో కొనే కార్డ్ సరిపోద్ది. ఇది ఫోన్ పే ఇచ్చేసాడు ఇక, ఫోన్ పే ద్వారా కొనేయచ్చు. ప్లాటియం డెబిట్ కార్డ్ వీసా. ఓకే క్రెడిట్ కార్డు కొనాలి. నాది ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉంటుంది నాకు తెలిసి. అది కూడా నేను ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉంది. ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉంటుంది నాకు పక్కన.
నెట్ బ్యాంకింగ్ కామన్ బ్రో. యూపీఐ అది లేకుండా డెబిట్ లేకుండా ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ నే బీట్ చేసింది ఫోన్ పేలో ఇది. మన ఇండియా వరకే బ్రో. అంటే ఈజీ కదా బ్రో ఇది. ఈజీ ఓన్లీ ఇండియాలోనే. ఇండియా వరకే అది. ఇండియా వరకు. బయటకు వెళ్ళాలంటే ఈ పని చేయవచ్చు. మనం కూడా రూపేకి మార్చేస్తున్నాడుగా అన్ని కార్డులని. కార్డులని అదే ఎస్ఎంఎస్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటే అలర్ట్స్. రూపే అనేది మనోడు క్రియేట్ చేసిన సెక్యూరిటీ. అవును. మాస్టర్ కార్డు వీసా ఉండే, ఇప్పుడు రూపే మనది. వేరే కంట్రీ వాళ్ళు కూడా రూపే ఉంటుంది. ఎవరికైనా చేయొచ్చు వాళ్ళు మొత్తం. ఇప్పుడు మాస్టర్ కార్డ్ మనం ఎక్కడ యూఎస్ నుంచి తీసుకుంటున్నావా అలాగే వీడు ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాడు అంతే. నేను దానికి రాసిన, దానికి సాస్ ప్రోగ్రామ్ రాసిన నేను. రాసావా? యాపిల్ లాక్ కూడా రాసిన. యాపిల్ లాక్ ది కూడా మెసేజ్ ఉంటుంది. మరి నువ్వు అమౌంట్ మరి షేర్ చేయలేదు నాకు మరి. అప్పుడు మరి చేయాలి కదా. వేరే కొంచెం బ్లాక్ మనీ ఎక్కువ ఉండి వేరే ట్రాన్సాక్షన్స్ అయిపోయి. అవునా? మొత్తం రెడ్ మనీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. బ్లాక్ అయితే లేదా? కొనవా బ్రూస్లీ? బ్రూస్లీ కొంటే సర్వర్ పెట్టిద్దాం. బ్రూస్లీతో ఏంటి మొబైల్ నెట్ తో పెట్టించేస్తావు నువ్వు మనోడితో? ఓకే బ్రో, పర్వాలా. జాయిన్ అవుతులే. నువ్వు ఎక్స్ కొట్టాలి బాయ్. డైలీ నైట్ ఎపిసోడ్ బ్రో ఉంటుంది. 10 to 12. పొద్దున ఓపెన్ చేస్తారు అప్పుడు. ఇప్పుడు మనం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా మీరు మార్నింగ్ ఓపెన్ చేసేవాళ్ళు లేరు. ఎవరు మాట్లాడలేదు. బ్రో ఇప్పుడు ఎందులో వాళ్ళందరూ పడుకోవడానికి 3 అవుతుంది. సో మార్నింగ్ వచ్చింది. ఏంటి అందరు జాబ్ ఫినిష్ చేస్తారా? నేనే ఉన్నానా? సర్వీస్ సెంటర్ లో పెట్టుకుని కూర్చున్నాను నేను. ఎలా రావాలి? ఎన్ని కిలోమీటర్స్? 143. నాకు తోడు సేవన్ ఉన్నాడా? ఓకే. ఎన్ని కిలోమీటర్స్ కిరాక్? 0 అయిపోయింది. మరి ఎవరన్నా పొడుగున్నారా అంటారా 0 పెట్టుకొని? నేను 100 కిలోమీటర్స్ ఉన్నాయో నీకు కూడా అనుకున్నాను. క్లీనర్ ఉంటాయి అపాయింట్మెంట్ చేయండి. క్లీనర్ కన్నా బాగా డిమాండ్ చేస్తారు. క్లీనరా బాగా డిమాండ్ అయిపోయింది. బ్రో చెప్పు. ఇంకా సేమన్ రావాలంతే. 5 minutes. ఇంటి వెహికల్ లేకపోతే ఏంటి? కార్ ఎలా తీసుకున్నావు? మోక్షిత్ ఎలా తీసుకున్నావు? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బ్రో క్రాష్ అయింది. క్రాష్ అయిందా?
నేను సేవ్ అవుతుండే అనుకున్నా. సేవ్ చేద్దామనే లోపల అదేమైంది గోడకు గుద్దుకుంది. ఈ 55% డ్యామేజ్ అయిపోయింది స్పీడ్లో. వర్షం పడుతుంది. మనోడు 10 days అయినట్టుంది, 1 month అవుతుంది. హీరో సిమ్యులేటర్ సింకి ఆరి ఓకే. కొనేసావా? తిన్నానన్నా తమ్మి మెల్లగా. ఏంటి ఇంత హెవీగా రష్యన్ లాంగ్వేజ్లో ఉంది ఇది సైట్. ఇంగ్లీష్ చాలా ఉన్నట్టున్నాయి. ఏంటి సైట్ అది? బ్రో సైట్ ఏంటి అన్నారు అది? flatty.ru CLATY.ru. ఓకే. ఆర్ తర్వాత ఇంక యూఆ రష్యన్ రష్యన్ రష్యాది. ఓకే డన్ డన్. జాయిన్ అయ్యాను కానీ మాట్లాడడం తెలియదు. ఏ ఛానల్ ఉన్నట్టు బ్రో లైవ్ చూస్తున్నావు కదా, నువ్వు స్ట్రీమ్ లైవ్ చూస్తున్నావు కదా, ఒకసారి చూడు. డిస్కర్డ్లో జాయిన్ అయితే కనుక నా సర్వర్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇలాగ ఇక్కడ ఉన్నమాట జనరల్ని క్లిక్ చేసాం అనుకో, వెల్కమ్ ఇదంతా వచ్చిన తర్వాత జనరల్లో దీని మీద క్లిక్ చేయగానే మనం ఇక్కడికి వస్తాం. మొత్తం ఎంతమందితో మాట్లాడచ్చు. ఓకే రఘు, ఇప్పుడు మరి ఒక 1000లో తీస్తున్నారా జాబు? 800లో తీస్తున్నారా? ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా బ్రో? వచ్చింది. వస్తావు బ్రో. RR నువ్వేనా? ఓకే. జాబ్ ఎక్కడ తీసుకుంటారు? ఎక్కడి నుంచి తీసుకుందామా? కొంచెం మన వాళ్ళు సర్వీస్ సెంటర్లో ఏదో చేస్తున్నారు. హైబ్రో లైన్గా పెట్టుకుంటున్నాం. బ్రో ఇది ఒక జాబ్ ఉంది, ఇది 117 1,17,059 రూపీస్. ఇదే ఊళ్ళో నీకు 59 చూపిస్తే మాకు ఎక్కువ చూపించినట్టే. నీకు తక్కువ చూపిస్తుంది. ఇంకా 20 టన్ తీసుకెళ్దామా? 2 ట్రక్కులా? ఓకే. 20 టన్ ట్రక్కులు కాదు, అది సిలిండర్స్ 20 టన్నులది. ఓకే.
డబ్ల్యూజిసిసి కంపెనీ చూడు ఒకసారి ఎన్బిఎఫ్సి తక్కువ ఉండేది తీసుకురా. పల్టీలు కొడతా. వెయిట్ తక్కువ ఉండేది తీసుకో. మజా వచ్చి 20 టన్స్. అంతే అందరు పల్టీలు కొడతా అంటారు. అవునా? పడదాం 20 టన్స్. ఈ ఊరు సెలెక్ట్ చేయి. మన ప్లేస్ ఎక్కడున్నాం? మన ప్లేస్ పైన ఉన్నాం చూడు. 21 టన్స్. పైన ఇది కాదు, ఇది 1500. ఇది అక్కడలో అక్కడే 400. 15,000 వస్తుంది. ఇది చిన్నది జాబ్ చూస్తున్నావా బ్రో? చిన్న జాబ్. ఎవరినైనా ఎవరైనా నేను కంప్లీటింగ్ లో ఉన్నా. 30,000 తీసుకో బ్రో. ఎన్ని కిలోమీటర్స్? బ్లోరిక్ యాక్సిడ్ ఉంది కదా, 16 feet 16T అని చూడు బ్రో, కనిపిస్తున్నా? అదే తీసుకున్నది మన ప్లేస్ లో. అక్కడి నుంచి యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లో రావాలి మనం. తీసుకో బ్రో. అందరు చూస్తారు కదా అన్ని అనేది. 30,000 అది. 885 కిలోమీటర్. ఏమంటారు? బానే తీసుకో బానే ఉంది. ఇప్పుడే 6 wheels పెట్టించిన. కిరాక్ బ్రో నువ్వు కూడా పెట్టి. ఓకే రా బ్రో. ఏం బ్రో చెప్పు. 6 wheels పెట్టించా బ్రో. 6 అంటున్నా, 2 rows వెనకాల. అర్థం కాల. ప్రతి టైర్స్ చేంజ్ అయిపోతుంది. టైర్లా ఇంకా డైట్ గా చేసేస్తాను, ఎందుకంటే కొత్త కారు కొని వాల్వో కొనేద్దాం. ఇంకా కొనలేదు బ్రో. నువ్వు నెక్స్ట్ ట్రిప్ కొంటానన్నా. 18 రీచ్ అవ్వాలి కదా. 18 రీచ్ చేస్తే మంచిదే కొనొచ్చు. మీరు జాబ్ తీసుకోలేదు? తీసుకోండి. తీసుకున్నా, నువ్వు వస్తావా? తీసుకుంటే నేను ఫాలో అప్ చేస్తాను. ఎవరు తీసుకున్నారు కనబడలే నాకు. పికప్ చేయాలి. కిరాక్ పికప్ చేయండి, నేను ఫాలో అవుతాను. బోర్ కేసు. అయిపోయింది. కృషి బాయ్ చెప్పు. రావణ్ అనుకోలేదు.
ఆ ఆడు కార్లో వేస్ట్ నన్ను గుద్దాడు వాడు కనిపించాలనుకుంటారు అది కనిపించింది అందులో ఫ్రంట్ కెమెరాలు ఉన్నా ఇంత పెద్ద ట్రక్ కనిపించినా తగ్గుతలేదు అలా. మన వాడు కంటైనర్ గుద్దే 1% డ్యామేజ్ నా ఇంజిన్ పడింది. ఏంటో అందరూ ఆపేసారేంటి? స్లో 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 డౌన్ సైలెంట్ బ్రో అండి చెప్పరేంటండి బాబు? రైట్ 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 బ్రేక్ కొట్టమని చెప్పరేంటండి? లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ రోడ్ల మీద ఆపేసి మీరు చించాన్ వస్తున్నాడు జాగ్రత్త భయ రైట్ తిప్పాలి లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ తిరగాలి జాగ్రత్త. నీ ముందే సబ్-జీరో ఉన్నాడు. నాకు వేసేవాడేమో దగ్గరికి వచ్చిందా నీకు సబ్జీరా? ఏది బ్రో నీకు ఇందాక సడన్ గా ఆపేసి కూర్చున్నారు వీళ్ళు. లేదు లేదు నాకు చిన్న గ్యాప్ ఉంటే చాలు బ్రో దూరేస్తా. ఇది నా లారీకిను ఆ డివైడర్ కి పక్కన సందేశ్ చూడు. అది పవన్ కొనేసారు సార్ మీరు కొనేసారా? సో కాంప్లికేట్ ఏ బ్రో చెప్పండి బ్రో అటు నుంచి చెప్పరు హారన్ కూడా ఓకే స్లో 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 రైట్ టర్న్ రైట్ టర్న్ రైట్ ఆలోచిస్తాను. అయ్యి బాబు అయిపోయిందమ్మా అయిపోయారా? అందరు అయిపోయారా? వెనకాల వచ్చి రాగండి బ్రో మీరు వెళ్ళిపోండి సైలెంట్ బ్రో మీరు వెళ్ళిపోండి. ఫస్ట్ డ్రైవర్ గారు పుణ్యం చేసుకున్నట్టున్నాడు. ఆడికి పడిపోయేది లేదంటే ఆగేస్తున్నాడు. పడింది ఇప్పుడు ఇక్కడ పడిందా? బ్రో ఎందుకు ఆపినావు? లాగ్ అయిపోయింది బ్రో. నువ్వు రోల్ లాక్ కొడతానండు. నిజమే మర్చిపోయినా. ఈ రఘు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏంటి? అయ్యింది బస్ ఎక్కుతాను. బస్ డాన్స్ మా ముందెళ్ళే వాళ్ళు డైరెక్షన్ చెప్పాలమ్మా. బ్రో షార్ట్ టర్న్ లో ఉన్నాయి జాగ్రత్త. పక్కనే నిప్పులు ఉన్నాయి మా జాగ్రత్త. వెనకాల వచ్చే వాళ్ళు కూడా పట్టించుకోండి. బ్రో మేము ముగ్గురు గుంపుకి వెళ్తున్నారు చూసుకోండి. ఆనేస్తానికి వస్తున్నారు వెనకాల సైలెంట్. నేను వెళ్ళిపోతా ముందుకి. నేను ఎవరి దగ్గరికి వచ్చినా ఆటో సేవ కొట్టేస్తున్నా బాయ్. నేను కూడా కొట్టా ఇప్పుడు. అక్కడ షార్ట్ టర్న్ ఉంది. స్లో డౌన్ లెఫ్ట్. బ్రో మీరు రైట్ లో ఉన్నాను నేను. ఓకే నేను లెఫ్ట్ నుంచే పోతాను. బ్రో బ్రో మీరు ఇక్కడ ఎక్కదు క్రాక్ బ్రో. అదే పోతాడు. నువ్వు వెళ్ళిపోయినా నాకు భయం వేస్తుంది. స్లో సబ్జెక్ట్ స్లో. ఓకే స్లో డౌన్ మనోడేంది పోలీసు అని కూడా బెదిరి చేసాడు. సైలెంట్ మనోడే బ్రో అక్కడ డిఎస్పి. అది సంగతి. అది హాయ్ చెప్పావు రైట్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళి. లెఫ్ట్ స్టీరింగ్ కదా అందుకు నేను రైట్ కి వెళ్ళి హాయ్ చెప్పాము. సైడ్ ఇవ్వండి బ్రో సైడ్ ఇవ్వండి. సైడ్ చరణ్ కి బ్యాక్ సెట్ అవుతుంది. మేము ఇద్దరం ఆడుతాం. కాదు లెఫ్ట్ స్టీరింగ్ కదా. హెవీ డ్రైవర్స్ వెళ్ళిపోండి బ్రో ముందు షార్ట్ కర్వ్స్ చూసుకోండి. కార్టన్స్ ఉన్నాయంట ఇప్పటికే 2 సార్లు చెప్పుకుంటా. ఓవర్టేక్ చేస్తున్నావేంది నువ్వు? చెప్పే కదా చరణ్ దగ్గరికి పోవాలి నేను. నేను మాట్లాడేది వినపడుతుందా? బ్రో బ్రో ఆగండి. కొంచెం రోడ్డు చెప్పు బ్రో. అయ్యా అయిపోయాడు అయ్యా నువ్వు. మోహనీష్ బ్రో అయిపోయాడమ్మా. నేను నీకే అడుగుతాను సామి, నాకు తెలియక అడుగుతాను. సబ్-జీరో కొట్టాడు, ఎవరినో కొట్టాడు. నేను కొట్టలేదు. మళ్ళీ మోహనీష్ కొట్టారు మళ్ళీ నన్ను. ఇందాకడేం భూమిలోకి వెళ్ళారు మళ్ళీ కొట్టారు గట్టిగా. అనుకుంటా
చేద్దాం. గ్రూప్ లో ఎవరి దగ్గర స్టీరింగ్ వీల్ ఉందా? లేదు ఎవరి దగ్గర లేదు. ఏం కాదు బ్రో బండి 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 ఈయన కదులుతలేదు దాగు. బ్రో ఏమైంది బ్రో? ఏమైనా అలా అడిగారయ్యా. ఈ గేమ్ ఎప్పటి నుంచి తెలుసు మీకు ఎవరికైనా? నాకు 1 year. నాకైతే 3 years బ్రో, 3 years ఏదో. వెళ్ళిపో. నాకైతే ఒక 1.5 year రావణ్ రోజున. నేను 2014 నుంచి ఆడుతున్నాను. నేను కూడా సేమ్ 2014. హెవీ డ్రైవర్. అమ్మో అంత పెద్ద సిరీస్. ఎంతకి ఏం బ్రో? చరణ్ బ్రో ఏం వెనక్కి వెళ్ళిపోయావు? నేను నీకోసం ముందుకు వచ్చాను. బ్రో విచ్ గేమ్ ఇస్ బ్రో? బ్రో ఇది హీరో టాక్స్ బ్రో. మీరు అందరూ ఫస్ట్ గేమ్ ఏది ఆడారు? రోడ్ ర్యాష్, మారియో. రోడ్ ఫైట్. ఫస్ట్ గేమ్ అన్ని చెప్పరు. డ్రైవింగ్ లోనా లేకపోతే ఏంటి? ఏదైనా ఏ గేమ్ నేను పీసీలో రోడ్ ర్యాష్, టీవీలో మారియో. అది చిన్నప్పుడు ఆ వీడియో గేమ్స్ వచ్చాయి కదా బ్రో, చిన్నవి బ్రిక్స్. కన్సోల్ చేతిలో పట్టుకుని ఆడేది. ఓకే మరి అది వీడియో గేమే కదా. నేను మారియో కాంట్రా డబుల్ డ్రాగన్. బ్రో నేనైతే నోకియా ఫోన్ లో స్నేక్ గేమ్. అదే అల్టిమేట్. కాదు పీసీలో బాయ్, పీసీలో. రోడ్ ర్యాష్ పీసీలో పీసీలో వైస్ సిటీ. బ్రో కెన్ ఐ ప్లే? లేదు బ్రో, హర్షి గేమ్ యూ కెనాట్ ప్లే బ్రో. దిస్ పీసీ గేమ్. మోస్ట్ వాంటెడ్ ఓన్ పీసీ అయితే. ఓకే మోస్ట్ వాంటెడ్ బాగుంటది. రేసింగ్ రీసెట్. అది కూడా స్టోరీ కోసం. ప్రతి ఒక్క డ్రైవర్నే, టాప్ డ్రైవర్నే గెలుచుకుంటూ వెళ్ళాలిగా, నెంబర్ 1కి రావాలి. ముందు రైట్ నెంబర్ 3 వచ్చాను అంతే. రన్ బాగుంటుంది. ఓఎస్ క్రాష్ అయిపోయి మొత్తం డేటా పోయింది. మళ్ళీ ఆడలేదు నేను. ఎవరో పెల్టీ కొట్టారయ్యా, మోహనీష్ అనుకుంటా. సబ్జీ వేసుకున్నాడా ఇప్పుడు? లేదు లేదు, మీరిద్దరు కొట్టుకున్నారుగా. అదే ఇది సాంగ్ ఎంత వచ్చింది? నేను బంక్ దగ్గర ఉన్నా బ్రో. ఈ సాంగ్ ఎంత వచ్చింది బ్రో? నాయిస్ బ్రో నేనే లోడ్ చేసిన బ్రో. నాకు భయమైంది. నాకు అయిపోయినా అనుకున్నాను. 2 ట్రక్కులు కనిపించినాయి మాకు. పేమెంట్ అన్సక్సెస్ఫుల్ అంటారు బ్రో. పేమెంట్ అవ్వలేదు బ్రో. బ్రో తారీఖు అవును బ్రో. చరణ్ పేమెంట్ అవ్వలేదంట బ్రో. విపిఎన్ పెట్టావా భయ్యా? పే చేయడానికి అక్కర్లా విపిఎన్. అందరం తెలియదు. అరే సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేదంట అది పేమెంట్. 8 మెంబర్స్ అవుతుంది. అన్ని కార్డ్స్ తో అవ్వదు. ఏ కార్డు వేసానా మాస్టరా? నాది వేసాతో అయింది. కాకపోతే కార్డ్ బ్యాంక్ యాప్ లో ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆన్ చేయాలి. రావణ్ కృష్ణ ముందు షార్ట్ టర్న్ చూసుకోండి. విన్నావు కదా? ఓ క్రిష్ అక్కడ వరకు వెళ్ళిపోయాడు. క్రిష్ ఏదో చేస్తున్నాడు బ్రో, జిమికిల్ చేస్తున్నాడు. నేను చేయలేదు. చరణ్ ముందున్నాడని ముందెళ్ళాను. నేను మంచు దగ్గర ఉన్నాం అనుకోని ఇక్కడ. అవునా? ఎంత గేమ్ ఉంది నీకు? ఇంకా ఎంత గేమ్ ఉంది? 722. ఇంకా 50 కేఎం డిఫరెన్స్. వచ్చాయి బ్రో. కిరాక్ బ్రో ఫాలో అవుతా వచ్చాయి. ఫాలో అవుతూ వెనకాల నుంచి ఆయన నెట్టాలి మనం. అది నిజం. అది కదలట్లేదు అసలు. అది అస్సలు కదలట్లేదు. 8 తో ఆడుతున్నాం బ్రో. ఏదో తాడ్లే వెనకాల తాడ్లేసి లాక్కొచ్చేద్దాం బ్రో. లెఫ్ట్ తిరగాలి స్టీమర్ బాయ్, జాగ్రత్త. నీ ఇంటర్ లేని నీ వెనకాల ఉన్నది సబ్-జీరో. అందుకేనే అంటారా? నువ్వేడున్నావు? నేను పెట్టాలనుకుంటున్నాను. ఆగి ఇది ఎక్కట్లేదు. నేను అదే నేను ఎక్కడ ఉంటే నాకు చెప్తుండేది లెఫ్ట్ అనేది నేను అనుకుంటున్నాను. నేను పోతానన్నా, నేను పోతా. సైడ్ ఇచ్చే
ఎక్కువ బ్రో. దేవా దేవ్ అంటే ఏంటి? అది గేమేనా? డ్రైవేనా? బాబాయ్ వైస్ సిటీ ఎక్కువ ఆడింది అందరూ చెప్పాలనుకుంటే ఫస్ట్ పీసీ అంటే అందరూ చాలా వరకు 10 రూపాయలు ఇచ్చి నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళడం ఆడటమా? అంతే బ్రో. అంతేగా అంతేగా. ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఏజ్ వచ్చినప్పటికి ఇంకా ప్లే స్టేషన్స్. అప్పుడు కూడా బ్లర్ అని ఒక రేసింగ్ గేమ్ ఆడారు. అది అయిపోయింది 100% డ్యామేజ్. నేను బయటకు వచ్చేసా. 100% అమ్మ లోడ్ పడుతుంది. అయింది. ఆ షార్ట్ టర్మ్ లో వెనక నుంచి ఎవడో వచ్చేసాడు. ఏ ఎవరు సార్ డ్యామేజ్డ్? రఘు. మళ్ళా ఎవరు వాళ్ళ రఘులే కాదు. నిన్న ఎవరు చేశారు? ఎవరు కాదు. కంప్యూటరైజ్డ్ వెహికల్. అవునవును అవును. ఇప్పుడు ఎట్లా మళ్ళా లోడ్ చేసిన గేమ్ లేదు, ఆయన F7 నొక్కేశారు. ఆయన F7 నొక్కేశారు. వెనకాల చరణ్ వస్తున్నాడు. నేను ఆటో షో చేయట్లేదు బ్రో. ఆటో షో చేసుకుంటూ వచ్చేవాడిని. చేయండి చేయండి. చేయండి ఆటో సేవ్ దగ్గర పెట్రోల్ కావాల్సిన వాళ్ళు అమ్మారా? నాది అయిపోయింది. ఎవరో ఎగిరారు నా ముందు. ఎవరు లేకపోతే మేము చిన్న మూవ్ అవుతాం బ్రో. నా ముందు ఎగిరారు బాయ్. అప్పుడు ఆటో సేవ్ చేసాను గొడవలేదు. అదా క్రిష్ అదేలా అయింది బ్రో. అప్పుడు ఏదో మంచి గట్టిగా అయింది. ఇదేంటి ఎగిరాడు సబ్ జీరో. I was in a for 3 seconds. నమస్తే నమస్తే. ఏడున్నారు? వెనక్కి వేస్తున్నారు కదా. వెళ్ళిపో ముందుకు వెళ్ళిపో. బ్రో నేను వెళ్ళను బ్రో.
నాకు ఎవరైనా తోడు ఉండాలి. నన్ను లేకపోతే ఒక్కనే వెళ్తున్నాను కిలోడికి. ఉన్నది పక్కన సబ్జీరో రాగానే లాగ్ అవుతుంది నాకు. లాగ్ అవుతుంది బ్రో. అదే ఏదో వస్తుంది ఇంత నేరం ఇంతమంది అయిపోయింది. కొట్టవా? కారోడ్ గారు ముద్దు పెట్టి వెళ్ళారు, కంప్లైంట్ అరుస్తున్నాడు. అది కంగారు పడద్దు. సేమ్ బతి దేన్ని కొట్టం కదా, దేన్ని కొట్టం కదా. దేం కొట్టం రోడ్డు మొత్తం అక్కడే స్టాప్ అయిపోయి కొత్త సెక్షన్ సార్ సార్ మాయ లేదు, మంత్రం లేదు. నా ముందర లారీ కూడా తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. గడ్డిలో గిడండి ఎలా వెళ్ళిపోతాను అనుకుంటాను నేను. అదేమన్నా నేనైతే రావణ్ అయితే వెళ్ళిపోయాడు కిందకి.